morning, everyone. Thank you, Swapnil, for starting the recording. So we're back once again with the fourth episode of हाम्रो design disco webinar series. र आज हामी fourth episode मा आउँदाखेरि first episode मा we talked with the business development team. Second episode मा हामीले marketing र communications सँग कुरा गर्यौं. Third episode मा designers सँग कुरा गर्यौं र fourth episode मा आज हामी project managers सँग कुरा गरिरहेछौं. So this is for the people who join in for the first time. आज भर्खरै पहिलोपल्ट join गर्दै हुनुहुन्छ भने Design Disco चाहिँ it's kind of a webinar series which is split into 8 episodes. र हामी will be talking to various departments inside Leapfrog about how work is done and how everybody comes together and works together to start a project and to complete a project. So कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी design disco किन भनिरहेको भन्दाखेरि it's like a dance floor जहाँ चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू आएर they kind of work together and dance. The dancing is like the metaphor for work. So we're calling it Design Disco. I'm Swapnil Acharya. So I am the moderator, facilitator, of this show. I'm the principal product designer here at Leapfrog. Go to kind of oversee and the design department, as well as kind of drive the project from innovation to delivery को फेजसम्म चाहिँ विभिन्न स्टेप्सहरुमा विभिन्न खालको क्वालिटी कन्ट्रोलहरु यताउता kind of गरेर to make sure that we deliver the optimal quality of project to our clients. So त्यो ओभरसी गर्ने चाहिँ मेरो मोस्टली काम हो हैन. So आजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ YPMs भन्दाखेरि Leapfrogमा the PM culture is very strong. भनेको PMs are one of the most important people in the project हैन. So projectमा the P developer important हुन्छ, designer important हुन्छ. त्यति नै PM पनि kind of they are like the drivers भनौं न. त्यो एयर ड्राइभर पनि नभनौं, अझ एयरलाइनको पाइलट भनौं हैन. These are the guys who drive the project हैन. So generally हामीले project managers भनेपछि ट्रेडिसनल सेन्समा त्यो डन्डा लिएर पछाडी like developers designer पछाडी कुद्ने मान्छेको imagination छ. And a lot of companies out there still work that way, where the PM is kind of a role which is kind of like just to make sure everyone's doing the right work and everyone like like उनीहरुले आफ्नो kind of काम कम्प्लिट गरिरहेछ अनि उनीहरुको काम चाहिँ टिकट्सहरु मुभ गर्ने मात्रै traditionally हामी त्यसरी बुझ्छौं. तर Leapfrogमा the PMs go beyond that. These guys are really important to kind of start the discovery of the project until the delivery of the project. Every step they kind of contribute from their capacity in terms of managing the project, making sure that the goals are met, the goals are aligned हैन. हामीले जे रिजनको लागि प्रोजेक्ट सुरु गरेको त्यो रिजन मिट हुन्छ कि हुँदैन, and then decisions even data driven decisions rather than just making their gut feeling. They make more data driven decision. They also help us align the business and the product, and then they're definitely my personal experience they're here to help हाम्रो काम जे हामीले गर्छौं त्यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग अझै क्वालिटेटिभली कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरुले हेल्प गर्नलाई सबैभन्दा ठूलो रोल खेल्छ. र त्यति मात्र नभएर जुन डिजाइन डिस्कभरी प्रोसेस लाइक डेभलपमेन्टको प्रोसेसमा चाहिँ आफ्नो इन्साइट ओपिनियन र आफ्नो एक्सपिरियन्स एड गरेर प्रोजेक्टमा अझै धेरै भ्यालु एड गर्ने काम पनि प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरुले गरिरहेको हुन्छ हैन. सो दे आर काइन्ड अफ दिस भेरी engaged right from the beginning of the project and they are involved in every process. They're aware about the every decisions that we make. We kind of that's how we see product managers here at Leapfrog. So अहिले मसँग आज दुईजना really awesome project managers हुनुहुन्छ जोसँग मैले पहिला पनि काम गरेको छु, and I love working with these guys. I mean there are a bunch of other PMs that other thing we're presenting. We're very happy to welcome Rajiya, Rijal and Saurav Pokhrel. So Rajiya, Saurav, welcome to the program. So let's quickly start with you guys let's give a brief introduction and maybe talk about a couple of things, how you do it, what you do every day at work, and many cool things about you. Rajiya, you want to go first? Yep, sure, sure. Thank you, Swapnil. So very happy to be here to participate in Design Discoma. And my name is Rajiya. I'm one of the senior PMs here in Leapfrog. And म चाहिँ Leapfrog associated भएको around 4 years हुन लाग्यो. And yeah, so सुरुमा चाहिँ the project I started off with Leapfrog is now one of the biggest projects here, and Saurav is in there recently as well.
So I started off with that and then moved to a bunch of projects. And I also got an opportunity to work in our own product in the education sector. And besides doing projects, Leapfrog, we also do like side gigs. I know. So this month I've been associated with Women at Leapfrog, our internal guild. So we do a bunch of stuff there for women, I know, specifically Leapfrog Bitrago, and then also like Bairago, Lagi. So that is what like Leapfrog is about. And like PMs are the ones who are, trying to juggle multiple things at the same time. So Theo, I'm excited to be here to talk about like how we work. So off to Saurav, you want to introduce yourself? Thank you, Rajiya. Sabaiलाई namaste. मेरो नाम चाहिँ सौरभ पोखरेल. म लिपफ्रगमा प्रोजेक्ट म्यानेजरको हैसियतले काम गरेको अलमोस्ट 3 years प्लस भइसक्यो. I started off as a PM intern. PM internship भन्ने हाम्रो लिपफ्रगको एउटा एकदमै राम्रो वर्कसप एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ जुन चाहिँ नयाँ एस्पायरिङ पिएम्सहरुको लागि चाहिँ हामी सुरु गर्छौं. सो म पनि त्यही एस्पायरेन्ट मध्येको एउटा थिएँ पिएम इन्टर्नशिप जोइन गरेर आज चाहिँ म एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर लिपफ्रगमा काम गरिरहेको छु. अनि अघि रजियाले भन्नुभएको जस्तै म पनि यो उहाँले ठुलो बनाइदिनु भएको प्रोजेक्टमा अहिले म त्यसमा कार्यरत छु र स्वप्निलसँग पनि मैले धेरै काम गर्ने मौका पाएँ. एन्ड आई लभ वर्किङ विथ स्वप्निल एज अ डिजाइनर. He has a lot of creative juice in him. एकदमै छिटो we turn around ideas into prototypes अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि उहाँसँग काम गर्नलाई चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्छ. एन्ड आजको सेसनमा अब हामी बेसिकली यही डिजाइन डेस्कको अन्तर्गत हामी अब एज अ पिएम डिजाइनरसँग मिलेर कसरी काम गर्छौं, हाम्रो प्रोसेसेसहरु के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई अवगत गराउने हाम्रो इन्टेन्सन छ. So let's looking forward to it. Thank you, sir. Absolutely. Thank you so much for introducing it, guys. But definitely, मलाई पनि पहिला चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्समा पनि कतिवटा प्रोजेक्टमा पिएम नभएको प्रोजेक्ट र पिएम भएको प्रोजेक्टको डिफरेन्स म भनिहाल्छु हैन. सो काइन्ड अफ व्हेन आई एम नट बाउन्ड बाइ लाइक कुनै प्रोजेक्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा एक्लै पहिला सुरुमा चाहिँ डिस्कभरीमा पहिला एक्लै पर्थेँ. सो त्यति बेला चाहिँ ला अब कसरी गर्ने, के गर्ने, मैले गरिरहेको काम चाहिँ राइट डाइरेक्सनमा छ कि छैन, कति गर्ने हो यो प्रोजेक्टमा भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै मलाई कन्फ्युजन हुन्थ्यो. र जेनरल डिजाइनरहरुको बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिने भन्दा बढी गर्ने पनि बानी हुन्छ कि. सो त्यो भएको भएर डेफिनेटली पिएम्स भएको प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई स्ट्रिमलाइन गर्नलाई मलाई एकदमै सजिलो हुन्छ हैन. उनीहरुले एक्ज्याक्टली उनीहरुले मलाई गोल्सहरु सेट गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसलाई स्वप्निल यति हप्तामा हामीलाई यति मात्रै गर्ने हो, अहिले यो भन्दा बढी चाहिँ अहिले नगरौँ अथवा यो भन्दा बढी गरौँ, यसलाई प्रायोरिटाइज गरौँ, यसलाई डिप्रायोरिटाइज गरौँ भन्ने खालको कुराहरुमा पनि उहाँले एकदमै धेरै हेल्प गर्नुहुन्छ र मैले चाहिँ आफै पर्सनली पनि फिल गरेको हो हैन. सो त्यो कुरा चाहिँ पिएम हुनुमा चाहिँ धेरै ठुलो फरक पर्दो रहेछ. अनि अर्को कुरा चाहिँ इट्स अ भेरी इन्टिमेट रिलेसनशिप एज वेल. किन भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टमा डेभलपरहरु पनि असाइन भएको हुँदैन हैन. खाली सेल्स टिमले प्रोजेक्ट ल्याइदिया हुन्छ अनि त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ वी आर द फर्स्ट few people to be onboarded in the project हैन. त्यो भएर चाहिँ हामी त्यो पायोनियर्स भनौं न, हामी चाहिँ फाउन्डिङ फादर्स रिलेसनशिप हुन्छ हैन, जहाँ चाहिँ वी काइन्ड अफ गो एकदमै बेसिक एउटा क्रुड आइडियाबाट स्टार्ट गर्छौं अनि त्यो आइडियालाई चाहिँ वी ग्रेजुअली बिल्ड इट अप इन टर्म्स अफ एनालाइजिङ, रिसर्चिङ, finding out the need and the ask of what we're building हैन. त्यो कुराहरु चाहिँ सुरुदेखि नै गर्दाखेरि एकदम रमाइलो पनि हुन्छ कि. किनभने मलाई चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्छ, फर्स्टमा चाहिँ एकदम ब्ल्याङ्क आइडिया हुन्छ हैन, एन्ड 2 months 3 months डाउन द लाइन चाहिँ यति राम्रो एउटा डकुमेन्टेसन, यति एउटा ट्यान्जिबल एउटा सल्युसन निस्किसकेको हुन्छ कि. र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली आई फिल दैट it's because how well planned and managed the whole process becomes. It actually becomes more easier for us to innovate and work. So both Rajiya र सौरभसँग मैले विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा काम गरेको छु र सबैको एक्सपिरियन्स आफ्नै खालको थियो हैन. सो रजियासँग मैले इन हाउस प्रोडक्टमा पुरा काम गरेको थियो जुन we'll talk about it a bit later. र सौरभसँग चाहिँ I have also worked on a bunch of projects that we delivered for the client, short ones, long ones हैन. अनि उनीहरुको सबै आफ्नो फिचर्सहरु थियो प्रोजेक्टहरुको. त्यो सबै भन्दाखेरि चाहिँ अब I think it's more interesting if we hear it from the PM themselves. So I think Rajiya सँग चाहिँ म फर्स्टमा शेयर गर्न चाहन्छु यो प्रोजेक्ट जुन चाहिँ हामीले it was like an internal project. त्यसपछि it blew up, became a big project. अनि I'd love to and you've been involved right from the beginning of it and love to hear your insights on how we went building this incredible solution. Sure. So पहिला चाहिँ त्यही कुरा गरौँ न, लाइक कसरी चाहिँ वी हैन वर्क भेरी क्लोजली विथ डिजाइनर्स हैन. सो हाम्रो लिपफ्रगमा चाहिँ डिस्कभरी एन्ड डिजाइन प्रोसेस भन्ने छ, जहाँनिर चाहिँ
फर्स्टमा चाहिँ वी सिट डाउन एन्ड देन होइन डिस्कभर प्रोजेक्ट के को बारेमा हो त, वाट आर द रिक्वायरमेन्ट्स, क्लायन्टको बिजनेस गोल के हो होइन, वाट इज द क्लायन्ट ट्राइङ टु अचिभ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी वी सिट डाउन एन्ड देन वी ब्रेन स्टर्म होइन। अनि कस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ कत्रो छ होइन, इज इट लाइक कम्प्लेक्स अर इज इट सिम्पल होइन। अनि जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्ट आएको हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्टमा भएको कुराहरू चाहिँ डुएबल छ कि छैन होइन त्यो टाइम फ्रेममा, यस्तो कुराहरू चाहिँ वी सिट डाउन एन्ड देन वी ब्रेन स्टर्म एन्ड होइन वी वर्क अन इट होइन। अनि डिस्कभरी एन्ड डिजाइनमा चाहिँ इट्स सो मच अबाउट लाइक गिभिङ युजर द्याट हुन्छ नि युएक्सकोमा पनि हो, गिभिङ द्याट युजर होइन द सर्ट अफ लाइक प्लेजेन्ट एक्सपिरियन्स होइन वी वान्ट देम टु ह्याभ होइन। सो त्यसको बारेमा पनि हो। अनि अघि स्वप्निलले भने जस्तै होइन, सो स्वप्निल इज अ ब्रिलियन्ट डिजाइनर कि होइन, अनि उसको चाहिँ यति धेरै आइडियाजहरू आउँछ कि, अनि त्यो आइडियाजलाई चाहिँ लाइक उसले हुन्छ नि एकदमै एक्साइटेड होइन, जेमा पनि काम गर्दा पनि एकदम प्यासनेटली काम गर्छ। अनि त्यो आइडियाजहरू पेपरमा आउँछ नि, इट्स भेरी एक्साइटेड अनि आउँछ अनि देखाउँछ कि, अनि हेर्दा कस्तो ब्युटिफुल के, कस्तो राम्रो, अनि कन्सेप्ट पनि सर्र आउने खर्र जाने फुर्र जाने होइन, एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि देन लाइक फेरि उसलाई हेरेर भन्नुपर्छ होइन सोध्नु यो त हाम्रो एउटा स्प्रिन्ट भन्दा पनि यो त 1 महिना लाग्छ यो गर्न, त कसरी गर्छ डेभलपरहरूले होइन, मेबी अब दिस फिचर इज लाइक भेरी नाइस तर लेट्स टोन इट डाउन भनेर उसलाई हल्का लाइक टोन डाउन चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। अनि सो द्याट्स हाउ वी स्टार्ट। अनि स्पेसिफिकली अब यो जुन एजुकेसन सेक्टरको प्रोजेक्ट थियो त्यसको बारेमा ब्रिफली इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि माइकल सुजन डेल फाउन्डेसनबाट चाहिँ वी गट एन अपर्च्युनिटी होइन, एउटा ग्रान्ट पाएको थियौँ हामीले, जसमा चाहिँ वी कुड लाइक मेक दिस डालसको चाहिँ लले नै म्यान्डेट गरेको थियो कि सर्टन लाइक ड्यासबोर्ड्सहरू स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ होइन, त्यसको लागि चाहिँ लाइक स्टुडेन्ट्सहरूलाई कसरी मोर सक्सेसफुल बनाउने भनेर चाहिँ एउटा ल नै पास गरेको थियो। अनि डालसको एउटा रिजनको मा चाहिँ हामी त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने मौका पाएको थियौँ होइन। अनि सुरुमा अब त्यो किनभने यो अब उता युएसको पनि अलि सरकारी साइडको भनौँ न ग्रान्टहरूमा काम गर्ने काम भएको हुनाले चाहिँ अलरेडी ह्याड लाइक एउटा डिजाइन होइन, यो ड्यासबोर्ड यस्तो ड्यासबोर्ड बनाउने है भनेर डिजाइन चाहिँ पहिल्यै आइसकेको थियो कि। एन्ड त्यो फर्स्ट फेजमा चाहिँ वी डिडन्ट ह्याभ अ लट अफ अपर्च्युनिटी टु चेन्ज अराउन्ड द्याट होइन। अनि त्यो आइसकेकोलाई नै अलि हल्का गरेर देखाउनु पर्ने, किनभने हामीले गर्न सक्छौँ भनेर प्रुभ गर्नु नै इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो बेलामा चाहिँ। सो त्यसै माथि नै हामीले जति सक्दो राम्रो होइन स्वप्निलको इनपुट्सहरू लिएर चाहिँ 1-2वटा चेन्जेसहरू बिस्तारै गरेर चाहिँ होइन डिजाइन एन्ड डिस्कभरीमा हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ मेबी लाइक यो ड्यासबोर्डमा यो कुरा चाहिँ यसरी भन्दा यसरी हुन्छ है भनेर चाहिँ बिस्तारै लाइक स्लोली चाहिँ चेन्ज इन्ट्रोड्युस गरायौँ होइन। अनि त्यसपछि लाइक त्यो फेज चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल भयो कि। सो जसले जुन बडीले चाहिँ हामीलाई ग्रान्ट दिएको थियो दे वर अल्सो क्वाइट ह्याप्पी। अनि जुन युएसको K-12 सेक्टर भन्छ कि, K-12 सेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो 12 क्लाससम्मको होइन, सो उनीहरूको लागि थियो। अनि त्यहाँको टिचर्स र काउन्सिलर्सहरूले युज गर्ने चाहिँ एउटा सिस्टम थियो होइन, एप्लिकेसन थियो। अनि उहाँहरूले पनि युजर्सहरूले पनि दिस इज इनफ्याक्ट लाइक भेरी हेल्पफुल फर अस। अनि यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै ट्रान्सपरेन्ट बनाइदियो कुन चाहिँ स्टुडेन्टलाई के कुरामा चाहिँ काउन्सिल गर्दा उनीहरू मोर सक्सेसफुल हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै छर्लङ्गै आयो कि त्यसबाट। अनि त्यसपछि सेकेन्ड फेजमा चाहिँ वी एक्चुली गट एन अपर्च्युनिटी टु होइन डु लाइक वाट वी युजली डु इन लिपफ्रग होइन। सो सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि ल अब चाहिँ हामीले क्लाइन्टको ट्रस्ट पनि गेन गरिसक्यौँ। अनि दे आर टोटली अन बोर्ड विथ आवर आइडियाज। अनि हाम्रो टेक्निकल टिमले पनि एकदमै राम्रो गरेर टाइममा रिजल्ट दिइसकेको थियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ल अब सेकेन्ड फेज चाहिँ एकदमै राम्रोसँग होइन लाइक टिपिकल हामीले जसरी गर्छौँ थ्योरीमा डिस्कभर एन्ड डिजाइन होइन त्यो गरौँ है भन्ने भएको थियो स्वप्निलसँग। अनि सो फर्स्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो उता युएसमा पनि प्रडक्ट म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि उहाँलाई चाहिँ किनभने हामी नेपालमा बसिकन युएसको प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ नि त, अनि द्याट इज सेल्फ इज च्यालेन्जिङ होइन वेन इट कम्स टु युजर एक्सपिरियन्स होइन। अनि अब त्यहाँको युजरहरूको माइन्ड सेट एभ्रिथिङ होइन, डिजाइन डिस्कभरी लाइक एप्लिकेसनमा त त्यस्तो कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ नि त। अनि त्यसपछि लाइक हाम्रो प्रडक्ट म्यानेजरलाई चाहिँ हामी अब चाहिँ वी निड लाइक युजर पर्सोनाजहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यसले त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ नि वी क्यान क्रिएट अ भेरी गुड लाइक युजर एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा गरेर चाहिँ हामी यहाँबाट ड्राइभ गऱ्यौँ। अनि हाम्रो आवर प्रडक्ट म्यानेजर देयर वाज लाइक सी एक्सेप्टेड द्याट होइन इन्स्टेन्टली। सो सी वाज लाइक टोटली अन बोर्ड विथ आवर आइडियाज अनि सी एक्सेप्टेड द्याट। अनि सी वेन्ट टु टेक्ससमा स्कुलहरू भिजिट गरेर होइन त्यहाँको एक्चुअल युजर्सहरूलाई भेटेर इन्टरभ्यूहरू गरेर चाहिँ सी केम अप विथ दिस लाइक युजर पर्सोनाज। त्यहाँनिर चाहिँ एक प्याराग्राफ युजरको बारेमा हामीलाई पनि भनिदिनु भयो होइन। सो त्यसमा चाहिँ कलेज एडभाइजर्स
कलेज काउन्सिलर्सहरू अनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्सहरू जस्तो रोलहरू चाहिँ थियो त्यो एप्लिकेसनको। अनि त्यसरी त्यो युजर पर्सोना आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि स्वप्निल थियो अनि हाम्रो टेक लिड हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि त्यसपछि म थिएँ होइन। सो हामी तिनजना बसेर चाहिँ अनि प्लस हाम्रो कोर टिम मेम्बर जुन फेज 1मा काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि राखेर चाहिँ हाम्रो एकदमै लामो ब्रेन स्टर्मिङ सेसन भएको थियो, जुन चाहिँ अब हुन्छ नि 4 घन्टा बितिसक्यो, त्यसपछि फेरि सँगै लन्चमा जाने। सो लिपफ्रगमा काम गर्न चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि टु लेट यु गाइज इन्टु आवर कल्चर होइन। सो द्याट्स वाट वी डु होइन। अनि 4 घन्टाको मिटिङ भयो। त्यो डिजाइन एन्ड डिस्कभरी चाहिँ त्यस्तै हो कि चलो यु क्यान इट्स लाइक होइन हामी जस्तो घरमा परिवारसँग जति बेला पनि सँगै हुन्छौँ नि छुट्टी भयो भने, सो डिस्कभरी एन्ड डिजाइनमा चाहिँ त्यस्तै हो कि हामी जति बेला पनि त्यो बैठक कोठामा बसेर भने जस्तै मिटिङ रुममा बसेर त्यो व्हाइट बोर्डमा एउटा मार्कर लिएर अनि जस्ट लाइक ऱ्यान्डम ब्रेन स्टर्मिङ यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ, प्रब्लम सल्भिङ हुन्छ होइन। सो त्यस्तो पछि चाहिँ वी केम अप विथ फ्यु अप्सन्स होइन। सो 2-3वटा अप्सन दिएको थियौँ जस्तो लाग्छ स्वप्निलाई हामीले है। सो एज अ लो फी त्यो चाहिँ पेपर स्केचेस, हजुर। सो त्यो चाहिँ पेपर स्केचेस हजुर त्यो थियो। अनि त्यो दिएपछि चाहिँ त्यो पनि अब स्वप्निलसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ अघि सौरभले भने जस्तो इट्स क्विक के, अनि हाम्रो डिस्कभरीमा चाहिँ त्यस्तै नै चाहिन्छ होइन। बानी पनि बिगारिदिन्छ क्या स्वप्निलले, किनभने त्यस्तै खालको एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि जहाँ गएर जोसँग काम गर्दाखेरि पनि यसलाई आज भन्यो भोलि नै हुने होइन। अनि उसलाई त्यो काम नसकेसम्म चित्त नबुझ्ने हो कि के हो होइन। मेबी लाइक यु क्यान टक अबाउट द्याट स्वप्निल होइन। तर उसको दिमागमा घुमिरहन्छ जस एउटा गर्नु छ भनेदेखि घुमिरहन्छ नसकेसम्म। अनि त्यसपछि 2-3टा सल्युसन हामीले दियौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ उता प्याम भन्ने हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रडक्ट म्यानेजर होइन। अनि उहाँले चाहिँ लगेर युजर्सहरूसँग इन टच भएर चाहिँ सी भ्यालिडेटेड दोज होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब अदरवाइज होइन इन टिपिकल प्रोजेक्ट जहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबै प्रोजेक्टमा चाहिँ युजरसँग कन्ट्याक्ट नहुन पनि सक्छ नि त। सो यसमा चाहिँ वी ह्याड द्याट अपर्च्युनिटी जहाँनिर चाहिँ हामीले युजर्सहरूलाई गएर चाहिँ लाइक डज दिस वर्क फर यु होइन, इज दिस लाइक इज दिस भ्यू अथवा इज दिस डेटा भ्यालुएबल फर यु होइन। अनि त्यो डेटा हेरेर चाहिँ वाट काइन्ड अफ एक्सन्स वुड यु वान्ट टु टेक होइन भन्ने कुराहरू बुझेर अनि त्यो लको बारेमा नै होइन रिसर्च गरेर। सो डोमेन नलेज पनि अलिकति हामीले अक्वायर गर्न खोज्यौँ होइन। अनि त्यसमा पनि अब फर्स्ट टाइम होइन। सो हामी चाहिँ यसमा नो वान ह्याड डन दिस बिफोर कि यो ड्यासबोर्ड कसैले पनि बनाएको थिएन, सायद अहिलेसम्म पनि छैन होला मेरो विचारमा होइन। सो त्यो हामीले चाहिँ सुरुमा बनाएकै हामीले थियौँ कि, अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि उहाँहरूले पनि उहाँहरूको लागि पनि नयाँ थियो, अनि हेरेर एकदमै एक्साइटेड पनि हुनुभयो होइन। सो यसरी चाहिँ यो जस्तो अहिले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ नि तपाईँले, यो चाहिँ 2टा वान अफ द 2 अप्सन्स हामीले दिएकोमा। अनि यसैमा इटरेट गर्दै गर्दै होइन वाट वर्क्स फर द एन्ड युजर्स देखाउँदै चाहिँ अनि इभन त्यो आइकन्सहरू सबै यो इट्स अल आवर्स भनौँ न आएर हामीले चाहिँ ब्रेन स्टर्म गरेर अनि निस्केको यो सल्युसनहरू चाहिँ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गरेको थियौँ। इट वाज क्वाइट एन एक्सपिरियन्स। अनि अहिले अब नाउ लाइक लुकिङ ब्याक एट इट होइन, अब कति धेरै इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ थियो कि यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि। सो नट अल प्रोजेक्ट्स ह्याभ द्याट है। अब चाहिँ युजली हामी त सर्भिसेस सेक्टरमा छौँ नि त, अनि हामीले चाहिँ क्लाइन्टहरूको लागि चाहिँ वी बिल्ड एप्लिकेसन्स फर देम। तर लकिली म चाहिँ आई वाज लकी एनफ टु बी अ पार्ट अफ प्रोजेक्ट विच वाज आवर ओन प्रडक्ट होइन। यसमा चाहिँ वी कुड बी क्रिएटिभ होइन। अनि हाम्रो स्टेक होल्डर्स अब क्लाइन्ट नभए पनि वी ह्याड डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स, किनभने यो चाहिँ हामीले ग्रान्ट पाएको थियो अनि वी वर अकाउन्टेबल टु देम होइन। सो वी वर युजिङ देयर मनी वाइजली भनेर चाहिँ वी वर अकाउन्टेबल। अनि त्यहाँ देखाउँदाखेरि चाहिँ वी अलवेज गट लाइक गुड रिभ्युज। अनि सुरुमा देखिने भनेको नै डिजाइन हो नि त होइन, लाइक इभन फर नन टेक्निकल पिपल। अनि एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ युजली टिचर्स काउन्सिलर्स होइन दे हेभ लाइक मिनिमल आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र टेक्नोलोजी युज गर्न आउने खालको पर्सनालिटिजहरू हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ। अनि त्यो उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ एकदमै मजाले चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनु भयो। अनि वी अल्सो लाइक डिड आवर बिट, हामीले पनि उहाँहरूलाई गएर सोध्यौँ कि लाइक हुन्छ नि यो वर्क गर्छ होइन, डज दिस मेक सेन्स, अथवा तपाईँले यसलाई हेरेर चाहिँ वुड यु बी एबल टु टेक सर्टेन एक्सन्स र चाहिँ त्यसरी गर्दै गर्दै इटरेट गर्दै हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब हामीले पाउने रिभ्यूहरू भनेको चाहिँ
कस्तो भन्दा यो हेरेर चाहिँ यतिजना स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ दे वर एबल टु हुन्छ नि पास देयर एसएटी अर लाइक हुन्छ नि एसिटी किनभने यस्तो चाहिँ हल्का कस्टमर एन्ड युजरबाट पनि सुनिन्छ सो मेबी सौरभ हेज अ डिफरेन्ट एक्सपिरियन्स सो मेबी सौरभ क्यान टक अबाउट हिज लाइक एक्सपिरियन्स थ्याङ्क यू रजिया आई थिङ्क मेरो आवाज सुनिरहेछ मलाई अलिक ब्रेकेज भए जस्तो लागिरहेछ इन्टरनेटको के छ ठिक छ मलाई रजियाको चाहिँ बिचमा अलिकति ब्रेक भयो यो जुममा जहिले पनि आफ्नै ब्रेक भयो कि जस्तो लाग्छ जहिले पनि इट्स अल द टाइम आफ्नै बिग्रियो कि जस्तो ओके सो थ्याङ्क यू रजिया रजियाले दुईटा कुरा भनेको कुरालाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्न मन लाग्यो मलाई हुन्छ नि उहाँले चाहिँ अब प्रडक्ट म्यानेजरको कुरा गर्नुभयो होइन सिन्स अब हामी यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेर भन्दैछौँ होइन सो प्रडक्ट म्यानेजर भनेर चाहिँ के हो भन्ने जस्तो कुरा तपाईँहरूलाई अलिकति जिज्ञासा होला होइन सो प्रडक्ट म्यानेजर अथवा कहिलेकाहीँ प्रडक्ट ओनर पनि हुन्छ हु इज द मेजर स्टेक होल्डर अफ द प्रडक्ट इटसेल्फ जुन चाहिँ उसको हुन्छ नि उसलाई जुन प्रडक्ट हामी बनाइरहेछौँ त्यो प्रडक्टको मेजर स्टेक होल्डर मिनिङ त्यो प्रडक्टको एन्टरप्रेन्योर CEO इट्स हिमसेल्फ पनि हुनसक्छ अथवा प्रडक्ट ओनर भनेको चाहिँ त्यो भयो कि उसले हायर गरेको एउटा हुन्छ नि एउटा सर्टिफाइड प्रडक्ट म्यानेजर पनि हुन्छ जसले चाहिँ प्रडक्टको हुन्छ नि भ्यालुएबल छ कि छैन यो प्रडक्ट डिफ्रेन्ट मेट्रिसेसहरू हेरेर यो प्रडक्ट एन्ड युजरसम्म पुग्दाखेरि यसलाई भ्याल्यु दिइरहेछ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ मेजर गरेर हुन्छ टाइम एन्ड अगेन अनि हामी प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी प्रडक्ट ओनरसँग चाहिँ मिलेर उसले दिएको फिचर रिक्वेस्ट उसले के बनाउने हो त भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा गिभन दि अप्टिमम रिसोर्स एन्ड टाइम मा चाहिँ हामीले यो प्रडक्ट क्वालिटीमा बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जहिले भ्यालिडेट गरेर हुन्छौँ अनि डिजाइनर र प्रोजेक्ट म्यानेजर मिलेर चाहिँ हामीले यो डिजाइन एन्ड डिस्कभरी रन गर्दा चाहिँ बेसिकली त्यही कुरालाई चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ उसले दिएको एउटा टाइम फ्रेम हुनसक्छ सो मुभिङ फरवर्ड टाइम लाइनको कुरा गर्छु है म एकचोटि तपाईँहरूसँग त्यसको लागि पनि सो टाइम लाइन चाहिँ कस्तो हो भने कहिलेकाहीँ त्यही प्रडक्ट म्यानेजर अथवा प्रडक्ट ओनरले चाहिँ यो फिचर यति लिस्ट अफ फिचर्स हामीलाई दिएर उसको अब हुन्छ नि उसले सोचेको आइडिया जुन चाहिँ एट मोस्ट अफ द टाइम्स भ्यालिडेटेड पनि हुनसक्छ कि कहिलेकाहीँ भ्यालिडेट नगरे पनि हुनसक्छ कि जस्तो रजियाको केसमा के भन्नुभयो उहाँले दे ह्याड द अपर्च्युनिटी टु टक टु देयर एन्ड युजर्स होइन एन्ड युजर्स र क्लायन्ट्समा पनि फरक छ है सो एन्ड युजर भनेको को भने हाम्रो प्रडक्ट अर एप्लिकेसन जसले चलाउँछ सो ऊ चाहिँ एन्ड युजर हो क्या एन्ड मोस्ट अफ द टाइम्स द पिपल वी डिल विथ दे आर दि क्लायन्ट्स ओर दि कस्टमर्स होइन अनि कस्टमरले सोचेको आइडिया कहिलेकाहीँ उसले क्लायन्टसँग आफ्नो एन्ड युजरसँग भ्यालिडेट नगरे पनि हुनसक्छ कि अनि द्याट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स द्याट वी एज प्रोजेक्ट म्यानेजर्स ओर हाम्रो डिजाइनर्स वी फेस के हामी एउटा आइडिएट गरेर हामी बनाउँछौँ क्लायन्टले भनेको कुरा ठिकै होला भन्छौँ अब आई थिङ्क स्वप्निल क्यान रेजोनेट दिस होइन हामी उहाँ र म बसेर हामीले 2-3वटा एकदमै टेक्निकल प्रोजेक्टहरूमा काम गऱ्यौँ होइन जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट म्यानेजर अथवा प्रडक्ट ओनर भनेको मान्छेले चाहिँ हामीलाई ल यो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो तर अब गर्दै जाँदाखेरि त्यो एन्ड युजरको त्यो पर्सपेक्टिभै आइपुगेको थिएन रहेछ क्या एन्ड वेन एन्ड युजरलाई भ्यालिडेट गराउनुपर्छ भनेर हामीले पुस गर्दा गर्दै अनि वेन दे ब्रट इन एन्ड युजर उसले त ओभरअल त्यो डिजाइनको हुन्छ नि वर्क फ्लो नै चेन्ज पनि गरिदियो क्या अनि विच इज भेरी डिसपोइन्टिङ टु अस अनि टप अफ द हेड वी थट कि ल यो त पुरा भ्यालिडेट गरे होला नि त एन्ड युजरसँग भनेर किनकि हामी रजियाले भने जस्तै हामी नेपालमा बस्छौँ उनीहरू युएसमा हुन्छन् होइन मोस्ट अफ आवर प्रोजेक्ट्स अनि उता बसेर उनीहरूले एन्ड युजरसँग हामीले कुरा गर्न त्यति मौका पाउँदैनौँ सो त्यो काम उनीहरूको हातमा छोडिरहेको हुन्छौँ कि हामी उताको प्रडक्ट म्यानेजरको हातमा छोडिरहेको हुन्छौँ तर अब समटाइम्स इट डज नट ह्यापन होइन सो त्यो भएर चाहिँ हामी वी वान्ट टु पुश द्याट फ्याक्ट कि यो भ्यालिडेट छ कि छैन यसलाई पहिला यो फिचर रिक्वेस्टै भएको छ कि छैन सो त्यसका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न प्रोसेसेसहरू पनि अगाडि बढाउँछौँ कि अब यो टाइमलाइनको कुरामा म फेरि एकचोटि आएर अड्किहालेँ फेरि सो अब यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले 11 नोभेम्बरमा चाहिँ हामीले टेन्टेटिभ रोल आउट गर्ने भनेर पहिला यो अघि रजियाले भन्नुभएको जस्तो सुरुमा एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने बेलामा चाहिँ कहिलेसम्म सकिन्छ सो दुई तरिकाले हुन्छ कि उनीहरूको एउटा डेट दिया हुन्छ कि त उनीहरूले यति फिचर चाहिँ कहिलेसम्म बन्न सक्छ त भनेर हामीलाई सोध्या हुन्छ कि सो हामीले चाहिँ त्यो जगल गर्नुपर्ने अघि रजियाले भने जस्तो स्वप्नलाई रोक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो डेटले गर्दाखेरि पनि आउँछ कि किनकि अगेन क्रिएटिभ पिपल दे रन देयर आइडियाज अन टु हुन्छ नि फिग्मा डिजाइन्स अर समथिङ लुक्स भेरी नाइस अनि यो कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ओहो यो त क्लाइन्टलाई देखाउनु हुँदैन यो राम्रो छ तर रिक्वेस्टमा आएको छैन यो फिचर यो उसले रिक्वेस्टै गरेको छैन स्वप्निल नदेखाउँ यसलाई है यो देखायो भने किनकि
क्लाइन्ट कस्तो हुन्छ भने दे विल बी भेरी एक्साइटेड नि उनीहरूको आफ्नो ब्रेन चाइल्ड हो उनीहरूले जमानादेखि सोचिरहेको आइडिया हो होइन अनि त्यो आइडियामा हामीले अझै इनपुट दियौँ भने इट वर्क्स डेफिनेटली अनि दे विल बी भेरी ह्याप्पी फर इट तर अगेन हाम्रो डेभलपमेन्ट वी हेभ टु लुक आउट बजेट अनि उनीहरूको टाइम लाइनहरू धेरै कुराहरूलाई हामीले जगल गरिरहनु पर्यो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले वी मेक स्योर के त्यो चाहिँ अनि वी टेन टु लाइक यति मात्र देखाउँ यसलाई चाहिँ बरु पछि देखाउँला भने जस्तो गरेर पनि वी हेभ टु डु द्याट सर्ट अफ थिङ्स होइन अनि यो डेट पर्टिकुलरमा चाहिँ हामीले दिनुपर्ने कारणले चाहिँ गर्दाखेरि वी हेभ टु लाइक थिङ्क अबाउट मेनी थिङ्स के अनि यसका लागि हामीले अब वी लुक इन्टु बिजनेस के हो भनेर होइन बिजनेसको रेभेन्यू मोडल के हो बिजनेस भने बिजनेसले कुन कस्टमरलाई टार्गेट गर्न खोज्या जस्तो अघि रजियाले युजर पर्सोनाको कुरा गर्नुभयो होइन युजर पर्सोनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली हाम्रो एन्ड युजर को हो युजर पर्सोना बनाउनुको रिजन चाहिँ एन्ड युजर को हो कस्तो खालको मान्छे हो यो 60 to 65 years अफ एजको मान्छे हो कि यसलाई मोबाइल एप्लिकेसन भन्दा डेस्कटपमा चलाउने एप्लिकेसन सजिलो हुन्छ कि होइन अब यसको डेली लाइफ कस्तो छ यो बिफोर दिस वाज एन एप्लिकेसन उसले आफ्नो वर्क फ्लो कसरी गरिरहेको थियो सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ कि अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा के पनि बनाउँछौँ भने स्लाइडमा पनि मैले राखेको छु हामीले राखेका छौँ लिन क्यानभस भनेर बनाउँछौँ एउटा होइन सो लिन क्यानभस और बिजनेस मोडल क्यानभस चाहिँ यो के गर्छ भने हामी डिजाइनर र हामी बसेर काम त गरिरहेको हुन्छौँ तर सँगसँगै वी वान्ट टु भ्यालिडेट थिङ्स किनकि अगेन लाइक आई सेड हामीसँग एन्ड युजरको पर्सपेक्टिभ अलिक कमै हुन्छ प्रडक्ट ओनरले भनेको कुरा नै वी हेभ टु राइट इट अन स्टोन होइन त्यो कुरालाई त्यही पनि हामी हाम्रो तर्फबाट भ्यालिडेट गर्नलाई चाहिँ वी ट्राई टु कम अप विथ सर्टन प्रोसेसेस लाइक लिन क्यानभस जहाँ चाहिँ हामीले प्रब्लम स्टेटमेन्ट हामीले के सल्भ गर्न खोजेका हो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ हेल्थ डोमेन प्रोजेक्ट जुन हामीले गरेका थियौँ पहिला होइन अब यसमा चाहिँ हामीले प्रब्लम के हो सल्युसन के गर्न खोजेका हो होइन सो की मेट्रिसेसहरू यो हाम्रो प्रडक्टलाई मेजर गर्न यसको सक्सेस मेजर गर्नलाई के हो त की मेट्रिसेसहरू भनेर यो कुरा हामी बनाउँछौँ बेस्ड अन द रिक्वायरमेन्ट्स अनि त्यो कुरा हामी आफ्नो प्रडक्ट म्यानेजरलाई अथवा प्रडक्ट ओनरलाई भ्यालिडेट गर्छौँ क्या अनि उनीहरूले भ्यालिडेट गरेपछि हामीलाई अझै कति कुरा थाहा हुन्छ अनि हाम्रो डिजाइनरलाई पनि सजिलो हुन्छ कि ओके सो यसको प्रडक्ट प्रब्लम सल्भिङ चाहिँ यो हो भनेपछि यो पर्टिकुलर चिजले चाहिँ भ्याल्यु दिन्छ है प्रडक्टमा सो लेट्स ट्राई टु फोकस आवर डिजाइन आवर प्रोटोटाइप अन द्याट ग्राउन्ड रादर देन एनिथिङ एल्स भनेर क्या अनि उनीहरूलाई पनि आफ्नो रिक्वायरमेन्ट प्रायोरिटाइज गर्न सजिलो हुन्छ खास गरी सो अब यस्तो चिज चाहिँ हामी कतिखेर गर्छौँ भने वी आर वर्किङ अन अ सर्भिस प्रोजेक्ट के यो प्रडक्ट हाम्रो त होइन वी आर देयर एज अ सल्युसन पार्टनर होइन हामीले सल्युसन प्रोभाइड गर्ने हो सो यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने क्लाइन्ट हुज 7 समुद्र पारी बसेको क्लाइन्टलाई चाहिँ एउटा ढुक्क चाहिँ के हिसाबले गराउने हाम्रो कामै ढुक्क बनाउने हो क्या मेन कुरा रजिया वुड अग्री टु इट डेफिनेटली होइन क्लाइन्टले हामीलाई नदिने हैन काम भइरहेछ एक्ज्याक्टली उसलाई चाहिँ हामीले के भइरहेछ अब उसले आफ्नो रिसोर्स आफ्नो आइडिया जीवनभरको उसको हुन्छ नि दिस इज हुन्छ नि लगानी अनि दिस इज द थिङ द्याट वुड मेक हिम हुन्छ नि सक्सेसफुल और द्याट वुड लाइक टेक हिम डाउन पनि हुनसक्छ कि कति टाइममा कि बिकज वी वर्क विथ सो मेनी स्मल बिजनेसेस एन्टरप्रेन्योर्स जसले चाहिँ यो आइडियालाई ट्राई गर्नलाई दे हेभ गट सम फन्डिङ बाहिरबाट पैसा ल्याएर हुन्छ होइन अनि यो काम गरेन भने इट्स एभ्रिथिङ के इट्स विन और लुज फर दिज गाइज के एट द्याट टाइम अनि सोच्नु त पर बसेको छ अब देखा पनि छैन के गरिरहेछन् कसो गरिरहेछन् सो दे आर अलवेज एङ्सियस के अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सकेसम्म उनीहरूलाई कम्फर्टेबल थिङ्स आर गोइङ गुड इन आवर एन्ड भन्ने कुराले चाहिँ हामीले यस्ता प्रोसेसेसहरू राखिरहेको हुन्छौँ कि अब आई थिङ्क रजिया वुड अग्री एन्ड मेबी शी वान्ट टु एड समथिङ सो टोटली होइन अग्री विथ वाट एभर सौरभ इज सेइङ अनि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी भन्दा सो एउटा कुरा रिवार्डिङ होइन अगेन टु वर्क हियर इज हामीलाई चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दा हामी चाहिँ इक्वल थट पार्टनर्स हौँ क्लाइन्टको भनेर किनभने हामी चाहिँ वी स्पेन्ड सम टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड क्लाइन्ट्स बिजनेस सो यो लिन क्यानभसहरू बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी बाध्य हुन्छौँ कि उनीहरूको बिजनेसलाई बुझ्नलाई होइन अनि बुझेर चाहिँ त्यसकै अनुसारमा चाहिँ हामीले रोड म्यापिङहरू गर्छौँ कि सो बिजनेस उनीहरूको गोल के छ त होइन लेट्स से फर एक्जाम्पल अघि सौरभले भने जस्तै अब युजली हामी स्टार्टअप्सहरूसँग काम गर्छौँ होइन अब एक्सेप्ट कुनै कुनै चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरू छ होइन
अनि मोस्टली हामी स्टार्टअपसँग काम गर्छौँ अनि उनीहरूको चाहिँ इन्भेस्टरबाट फन्ड आएको हुन्छ अनि दे आर लाइक अकाउन्टेबल टु द इन्भेस्टर्स होइन अब यति यो क्वार्टरसम्म चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एमभिपी लेट्स चाहिँ होइन बनाएर देखाउनु पर्ने यस्तो हुन्छ होइन सो त्यो हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले क्लाइन्ट सँगसँगै बसेर प्रायोरिटाइज पनि गर्छौँ कि ए तेरो एमभिपीमा चाहिँ यो हुनुपर्छ होला यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो देखाउँदा चाहिँ मेक सेन्स गर्छ होला अनि हाम्रो टेक्निकल टिम हुन्छ टेक्निकल ब्रेन हुन्छ उनीहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि स्केलेबिलिटी प्लस होइन त्यस्तो कुराहरू आर्किटेक्चरको कुराहरू उहाँहरूले दिनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ यो बिजनेस डोमेन के हो होइन अनि उनीहरूले के प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिरहेछन् भनेर यस्तो कुरा लिएर क्लाइन्टकोमा जाँदाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ हामीलाई एज अ पार्टनर होइन इन देयर बिजनेस जुन चाहिँ सँगसँगै हामीले गएर चाहिँ उनीहरूको बिजनेस गोल मिट गर्न चाहिँ हेल्प गरिरहेछौँ भनेर त्यस्तो एज अ थर्ड पार्टनर पनि लिनुहुन्छ अनि प्लस हामीलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ रिवार्डिङ हुन्छ होइन वेआर नट जस्ट लाइक स्टोरमा बसेर होइन त्यही मात्र दिने होइन कि वी क्यान अल्सो युज आवर हुन्छ नि नलेज होइन अनि हाम्रो अब एक्सपर्टिज भनौँ न लेट्स से सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले पनि क्लाइन्टलाई इनपुट दिन्छौँ अनि इट्स लाइक अ कन्टिन्युस टु एन्ड फ्रो ब्रेन स्टर्मिङ होइन ब्रेन इन्गेजिङ होइन इफ द्याट्स इभन अ थिङ होइन त्यस्तो खालको चाहिँ प्रोसेस हुन्छ अनि यसमा चाहिँ अनि डिजाइनर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि है सो हाम्रोमा चाहिँ अब डिजाइनर भनेको चाहिँ दे आर नट अ बन्च अफ पिपल हु कम एन्ड देन ल यस्तो खालको डिजाइन चाहिन्छ है भनेर चट्ट कलर सलर मिलाएर दिने मात्र खालको चाहिँ होइन भन्छु म आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी क्लियर बाई नाउ यो कुन चाहिँ एपिसोड हो होइन थर्ड फोर्थ कुन चाहिँ एपिसोड हो तर डिजाइनर्स पनि एउटा प्रडक्ट पार्टनर हो क्या हाम्रो चाहिँ म चाहिँ त्यही भन्छु फोर्थ एपिसोड होइन थ्याङ्क यू सौरभ सो डिजाइनर्स आर आवर लाइक प्रडक्ट पार्टनर्स होइन जहाँ चाहिँ हामी सँगै बसेर चाहिँ हुन्छ नि स्वप्निलले पनि आफ्नो लिएर आउँछ कि ए यस्तो छ है एजुकेसन सेक्टरमा यहाँ यस्तो बजारमा चाहिँ यस्तो हल्ला भइरहेछ अब मेबी लाइक हामीले यस्तो गरिदिँदा चाहिँ उनीहरूलाई झन् हेल्प हुन्छ होला सो त्यस्तो खालको एउटा प्रडक्ट माइन्डसेट छ कि हाम्रो डिजाइनर्सहरूको पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि इट्स लाइक सो मच फन होइन टु वर्क टुगेदर अनि एउटा कोलाबोरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ अब क्लाइन्ट आतिर हुन्छ किनभने हामी चाहिँ अब उनीहरू सुतिरहेको बेलामा हामी उठिरहेको हुन्छ हामी उठिरहेको बेलामा उनीहरू सुतिरहेको हुन्छन् होइन सो कहाँ के भइरहेछ केही थाहा नभइरहेको हुन्छ होइन अनि बिहान उठ्ने बेलामा यो राम्रो चट्ट परेको डिजाइन होइन देखाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट विन्स होइन जस्तो लाग्छ स्वप्निल यु वान्ट टु एड समथिङ also adding to that होइन बेसिकली डिजाइनरहरू चाहिँ कस्तो एटिट्युड हुन्छ भन्दाखेरि एकदम आफ्नो डेन हुन्छ होइन सो डेनभित्र बस्ने चट्टलाई 2 हप्तासम्म सबैजनासँग कट अफ भएर बस्ने टक 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 सबै डिजाइन गर्ने अनि बाहिर ल्याएर सबैलाई सरप्राइज गर्ने भनेर 2 हप्तापछि देखाउने भन्ने खालको चाहिँ एटिट्युड कति ठाउँमा देखाएको छु कि मैले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वाट ह्यापन्स इज त्यो 2 हप्तामा कति चिज चेन्ज भइसकेको हुन्छ नि त क्लाइन्टको साइडबाट प्रोजेक्टको साइडबाट एन्ड अल्सो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि मैले जे डिजाइन गरिरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ भाइबल छ कि छैन होइन त्यो कुरा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन गिभन हुनसक्छ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस टेक्निकल रिसोर्सेस इन्फ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेस जे कुराले पनि मेरो डिजाइन को सर्टन लिमिटेसन्सहरू होला अघि नै पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ होइन र त्यो कुरा चाहिँ कोलाबोरेसन गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी क्लियर हुन्छ कि एभ्री स्टेपमा एभ्री डिजाइन डिसिजन द्याट वी मेक इट्स काइन्ड अफ चेक एन्ड ब्यालेन्स बाई डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स होइन लाइक फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यस्तो खतरा बिआरको कन्सेप्ट निकालेर होइन तर वाट इफ वी डोन्ट ह्याभ द एक्सपर्टिज टु बिल्ड द्याट थिङ अर वाट इफ हामीले चाहिँ ल यस्तो राम्रो सल्युसन छ तर यो गर्न चाहिँ हाम्रो कस्टमरले एडिसनल एउटा डिभाइस चाहिँ युजरहरूलाई दिनुपर्छ होइन फर इक्जाम्पल त्यो गर्ने बित्तिकै कस्ट बढ्यो होइन अनि टाइम बढ्यो कति चिजहरू बढ्यो त्यो कुराहरू चाहिँ डिजाइनरले एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ होइन र त्यो कुरा चाहिँ सुरुमा क्लियर नभइकन होइन सबै चिज बनाउँदाखेरिको डिफ्रेन्स हामी के पनि ब्याकग्राउन्ड रिसर्च नगरिकन गर्दाको डिफ्रेन्स र गर्दाको डिफ्रेन्स त सौरभ रजिया दुवैजनाले भनिहाल्नुभयो होइन सो इट काइन्ड अफ रियली मेक्स अ डिफ्रेन्स रहेछ डिजाइनरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम लस्ट हुन्छ लाइक सुरुमा ला के गर्ने होला के चाहिँ गर्ने होला भन्ने कुरा क्लियर नै हुँदैन कि हामीलाई अनि त्यो भएर चाहिँ त्यही इट्स लाइक ग्रुप वर्क भनेको कारण त्यही हो सबैजना चाहिँ या ग्रुप वर्कमा अलिकता भन्नु मन लाग्यो मलाई होइन सो पिएमहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा हुन्छन् कि होइन जहाँनिर चाहिँ हामी अब जस्तो स्वप्निलले भने जस्तो डिजाइनरहरूले पनि दे आर लुकिङ फर लाइक हुन्छ नि भ्यालिडेसन कि कस्ट कभर गर्छ कि गर्दैन होइन टाइम लाइनमा सकिन्छ कि सकिँदैन अनि अर्को साइडमा चाहिँ टेक्निकल पिपलहरू पनि हुन्छन् कि अनि दे आर अल्सो लाइक उनीहरूलाई पनि होइन एकदमै राम्रो स्केलेबल चट्ट परेको आर्किटेक्चर होइन एकदमै रोबस्ट होइन रेजिलियन्ट होइन अब सबै गर्न मन लाग्छ कि एकदम एन्थुजियास्टिक ट्यालेन्टेड हाम्रो टेक्निकल मान्छेहरू हुनुहुन्छ लिफ्रगमा होइन अनि उहाँहरूको पनि एकदम टेक्निकल एस्पिरेसन्सहरू चाहिँ हाई हुन्छ होइन
सो हामी चाहिँ एकदम दुई तीन ठाउँको चाहिँ बिचमा बसेर एकदम हुन्छ नि ब्यालेन्सिङ त्यो होइन सौरभ जति बेला पनि त्यो 3 रोपमा चाहिँ यसरी हिँडिरहेको जस्तो इमेजिन गर्न चाहन्छु म चाहिँ, जुन चाहिँ होइन अल साइड अफ कुराहरू चाहिँ 4वटा बल जगल गर्दै रोपमा हिँडिरहेको हुन्छ सौरभ है। I think I can totally relate to it. हुन्छ नि स्वप्निल र म हामी काम गर्दाखेरि झन् म भर्खर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई युज टु डु कि म प्रडक्टतिर अलिक बेसी ढल्का जस्तो लाग्थ्यो कि, अनि मेबी आई स्टेप्ड इन हुन्छ नि स्वप्निलको काममा पनि धेरैचोटि मैले त्यो पनि गरेँ होला कि होइन यस्तो गर्नुपर्छ, विच आई थिङ्क आई सुड नट ह्याभ डन। अनि मैले बिस्तारै सिक्दै चाहिँ अब आइरह पनि रहेको छु होइन, रिक्वायरमेन्ट साइडतिरबाट चाहिँ फोकस गरेर जानुपर्ने कुरा हो। तर भर्खर काम सुरु गर्दा चाहिँ के हुन्छ नि त्यो प्रडक्ट पर्सपेक्टिभ आफूलाई पनि ओहो इनपुट देऊ न होइन, डिजाइनरलाई पनि भनौँ न यस्तो गरे कस्तो होला भनेर। सो आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ एकदम गल्ती पनि गरिरहेछु भन्ने कुरा चाहिँ मैले बिस्तारै रियलाइज गरेँ होइन। अनि आई थिङ्क सबले अल्सो क्यान रिलेट टु दिस, हुन्छ नि कति टाइम आई स्टेप इन होला यो गरौँ न यस्तो गरौँ भनेर पनि मैले उहाँलाई भने होला होइन। सो आई थिङ्क त्यो साइडको एक्सन चाहिँ इट डेफिनेटली कम्स इन प्रडक्ट, किनकि हामीलाई जे भिजिबल हुन्छ नि त, जे युआईबाट देखिने कुरा हो, युआई युएक्सबाट देखिने कुरामा चाहिँ हामी पनि एकदमै टोटली एन्गेज्ड हुन्छौँ क्या। तर आई थिङ्क बिङ अ प्रोजेक्ट म्यानेजर वी निड टु ह्याभ द्याट लाइन ड्रन क्या, कहाँनिर हामी चाहिँ वी निड टु स्टेप इन इन्टु अ प्रोजेक्ट इफ रिक्वायरमेन्ट गिभ्स द्याट, अनि रिक्वायरमेन्टसँग म्याच भइरहेछ भने गर्नुपर्ने। नत्र डिजाइनरलाई चाहिँ अलिकति फ्री पनि बेकारमा उसको त्यो क्रिएटिभ ब्लक ल्याइदिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन। बट अगेन एट द सेम टाइम रिक्वायरमेन्ट छ फिचरमा यस्तो पनि क्लाइन्टले मागिरहेछ अथवा उसको लिन क्यानभसले चाहिँ यस्तो रिक्वायरमेन्ट भनिरहेछ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यो रिलेट गरिदिने र डिजाइनरसँग काम गर्ने कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ अघि डोमेन नलेजको कुरामा आई जस्ट वान्टेड टु एड होइन, जस्तो स्वप्निल र म आई हेभ सो मेनी एक्सपिरियन्सेस विथ वर्किङ विथ स्वप्निल, त्यही भएर आई क्यान रिलेट टु इट होइन। अनि हामीले जस्तो एकदमै टेक्निकल इन्भाइरोमेन्टल स्याम्पलिङको एउटा प्रोजेक्ट थियो, एउटा तपाईँको यो के अरे ड्रोन्सहरूले चाहिँ यो लिडर टेक्नोलोजीबाट ठुलो बिल्डिङहरूको 3D मोडलिङ गर्नेको प्रोजेक्टहरू थियो होइन, हामीले सँगै काम गरे। बट what we lacked, अब सुरुमै काम गर्दाखेरि त्यो डोमेन एक्सपर्टिज त्यो नलेज नहुँदा चाहिँ we spent like hours with ourselves, हामी इन्टरनली पनि बसेर several hours we spent हुन्छ नि के डिजाइन गर्नलाई, किनकि हामीसँग सब्सटेन्सियल एउटा डकुमेन्ट पनि उताबाट आएको थिएन होला होइन, एट मोस्ट केसेस कतिमा आएको थियो पनि तर हुन्छ नि देयर आर अल साइन्टिफिक टर्मिनोलोजिज थियो होला, कति के थियो होला, त्यो बुझ्नलाई त्यो डिसाइफर गर्नलाई नै कतिचोटि गाह्रो हुन्थ्यो क्या। अनि Swapnil and I, we have spent like 4 hours in a हुन्छ नि कल, बेलुका 7 बजे सुरु भएको कल 11 बजेसम्म पनि we have been in such calls के, and multiple times विकमा 3 चोटि 4 चोटिसम्म for your design and discovery भन्दाखेरि त्यसरी हामी स्पेन्ड गर्थ्यौँ। अनि त प्रब्लम हाम्रो साइडमा मात्र प्रब्लम पनि होइन रहेछ कि, कहिलेकाहीँ त क्लाइन्टको साइडबाट पनि दे आर स्टिल नट क्लियर के, उनीहरूले के गर्न खोजिरहेछन् भनेर। अनि आई थिङ्क आस्किङ द राइट क्वेसन्स, स्वप्निल डज दिस भेरी नाइसली, हि आस्क्स क्वेसन्स के त्यो भ्यालिडेट पनि गरेर हुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो डिजाइन्सहरू। अनि म पनि वाट आई ट्राई टु डु इज आई वान्ट टु लाइक मेक स्योर कि बोथ पार्टिज आर अन द सेम अन्डरस्ट्यान्डिङ कि ओके यही नै हो। अनि आई हेभ टु लाइक पिच कहिले आफूलाई मन नलागि पनि बिचमा रोकेर पनि सोध्नुपर्छ कि यही भने हो तैँले यही नै गराउनु खोजेको हामीबाट, वी हेभ टु डु द्याट होइन। सो आई हेट द्याट हुन्छ नि एट टाइम्स गर्नलाई पनि, बट वी हेभ टु डु द्याट। सो त्यस्तो खालको डोमेन एक्सपर्टिज चाहिँ, अनि हामी एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर हामी पनि आफै एकचोटि पढ्नु पर्यो, रिसर्च गर्नु पर्यो। अब स्वप्निल हि डज हिज पार्ट बाई हुन्छ नि लुकिङ इन्टु सिमिलर टाइप अफ इन्डस्ट्री, त्यताको उनीहरूको युआई युएक्स कस्तो छ, वाट सोर्ट अफ एप्लिकेसन्स दे हेभ बिल्ट, अनि वी ट्राई टु लाइक हुन्छ कति कुरा चाहिँ त्योसँग म्याचिङ पनि छ कि भनेर हामी उहाँले पनि भ्यालिडेट गर्नुहुन्छ। अनि आई अन दि अदर ह्यान्ड त्यो त्यसमा भएको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ म्याच गरेर छ कि छैन, वाट दे वान्ट टु बिल्ड भन्ने कुरा चाहिँ आई और हुन्छ नि रजिया वी डु द्याट टाइम एन्ड अगेन। हामी चाहिँ त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ अझै बेटर बनाउने हो कि, अनि वी हेभ टु गेट इन द्याट जोन इन बिट्विन के बिट्विन स्वप्निल एन्ड आई रिमेम्बर त्यो सौरभले भनेको प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो एकदमै कम्प्लेक्स सिट्सहरू बनेको थियो कि गुगल सिट्सहरू, अनि त्यसमा चाहिँ पुरा होइन यो चाहिँ एकदमै टेक्निकल डोमेनै थियो है होइन र, अनि जुन चाहिँ अब हामीलाई हुन्छ नि वी हेभ नो आइडिया कि यस्तो पनि काम हुँदो रहेछ भनेर। अनि यहाँ एक्ज्याक्टली सो अनि हाम्रो पहिला अब अहिले त हामी भर्चुअल नै काम गरिरहेछौँ, पहिला अब अफिसमा हुँदाखेरि चाहिँ लन्च आवरहरूमा पनि सौरभ के चलिरहेछ तिम्रो प्रोजेक्टमा भन्दा के हो तिम्रो प्रोजेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ उसले पुरा एक्सप्लेन गर्दाखेरि नै ए यस्तो पनि काम हुने रहेछ
अनि पछि उसको त्यो हुन्छ नि सिट्सहरू पनि अब हामी चाहिँ बेला बेलामा हाम्रो डिपार्टमेन्ट पिएम डिपार्टमेन्ट भनेर पनि छ अनि त्यहाँ पनि हामी कुरा चाहिँ गर्छौँ होइन अनि त्यहाँ पनि त्यो डिस्कभरी बेलामा भएको कुराहरू चाहिँ बेला बेलामा हामी लर्निङको लागि पनि एकअर्कालाई देखाउँछौँ होइन सो त्यसमा पनि एक्सटेन्सिभ उसले चाहिँ सिट्सहरू कम्प्लेक्स कुराहरू राखेर सिट्सहरू बनाएर होइन गरेको चाहिँ देखिन्थ्यो अनि यता त्यो अर्को एजुकेसन पनि त्यो कसैले ल मा होइन अनि अब त्यो लको लाई चाहिँ फुलफिल गर्नलाई चाहिँ स्कुलले बनाउनु पर्ने रिपोर्टहरू तयार पार्नुपर्ने अब हामीलाई अब 12 सेक्टर कसरी चल्छ अब स्कुलिङ एजुकेसन सिस्टम भन्दा त एकदमै फरक होइन आफ्नै प्रडक्ट भए पनि होइन अनि च्यालेन्जेसहरू कि अनि इभन हाम्रो प्रडक्ट म्यानेजर जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन हुन त सी वर्क लाइक एकदमै सी वर्क भेरी हार्ड फर इट होइन अनि तर सी वाज अल्सो कि अब उसलाई पनि थाहा थिएन कि अमेरिकामै बसेर अमेरिकनै भएर पनि त्यो त्यहाँको स्कुलमा कुन कुरा कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ स्पेसिफिक एकदम न्यारो डाउन गरेर चाहिँ डोमेनमा डिप डाइभ चाहिँ गर्नुपर्छ होइन त्यो पनि एउटा डिस्कभरीको चाहिँ एक्सटेन्सिभ प्रोसेस हो अनि इट्स नट ओन्ली लाइक डिजाइन होइन जुन चाहिँ हामी डिजाइन भयो तर त्यसको पछाडि जस्तो रुखको पछाडि जराहरू फैलिएको जस्तै पनि हुन्छ Yes. It's so complex रहेछ है कुनै हामी चाहिँ एज अ डिजाइनर एज अ सर्भिस कम्पनी हाम्रो सबैभन्दा वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ डोमेन्सहरू के हरेक प्रोजेक्ट आउँछ यस्तो युनिक डोमेनको आउँछ होइन अनि यु हेभ टु गो ब्याक टु जिरो एन्ड काइन्ड अफ बिल्ड योर रिसर्च अन टप अफ इट होइन हामीले हेल्थ केयरमा गरेर छ एडुकेसन गऱ्यो हामीले साइन्टिफिक प्रोजेक्ट्सहरू गरेर छ अनि हामीले एउटा ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्टको प्रोजेक्ट गरेको थियो विच वाज लाइक रियली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ लेभलको काम पनि गरेको छ होइन त्यो भएर चाहिँ अनि अकाउन्टिङको प्रोजेक्ट्सहरू होइन अनि इन्सुरेन्सको अन्डर राइटिङको कामहरू कस्तो कामहरू भन्दाखेरि you wear so many hats through every project it's so funny like project manager or designers who don't know you project के रहेछ भनेर हामीलाई त्यो अघि नै सौरवले भने जस्तै त्यो रिसर्च बेसिक फाउन्डेसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नलाई पनि टाइम लाग्छ कि because that's a beauty, that's a challenge, and that's something we really love about being in the service industry is that so many different domains. अहिले हामी मुभीको एप बनाइरहेछ, भोलि हामी हेल्थ केयरको एप बनाइरहेछ, पर्सि हामी इन्सुरेन्सको एप बनाइरहेछ हैन. सो त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ, and that's something that we've all navigated together. I definitely agree with that. सर्भिस इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाको इन्ट्रेस्टिङ पार्टै त्यही जस्तो लाग्छ स्वप्निललाई पनि मलाई पनि. आई थिङ्क मोस्ट पिपल इन्भल्भ हुन्छ नि डे इन डे आउट. हामी आज फर अ इयर वी वर्क इन वान प्रोजेक्ट वान प्रडक्ट हुन्छ नि, अनि त्यसपछि हामी वी जम्प इन्टु अनदर, अनि त्यो डोमेन नलेज पनि हामीसँग बढ्दै जान्छ नि. त्यो कुरा चाहिँ हामी एटलिस्ट वी ट्राई टु डकुमेन्ट, किनकि भोलिको फ्युचरमा फेरि त्यस्तो प्रोजेक्ट आयो भने चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्सेस अर अन्डरस्ट्यान्डिङ नलेज बेसले चाहिँ अरू प्रोजेक्ट टिम मेम्बर्सहरूलाई पनि काम लागोस् भनेर वी ट्राई टु डु द्याट. अब यो प्रोसेसमा चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ नि, वी वान्ट टु हुन्छ नि गिभ द्याट कम्फर्टेबिलिटी टु आवर क्लाइन्ट, जहाँ चाहिँ अब सात समुन्दर पारी बसेर हामीलाई काम दिएको छ, अब हामीले त्यो गरेको छ कि छैन. सो हामी चाहिँ एउटा प्रोसेसमा वी ट्राई टु स्टेक हुन्छ नि. अब यो स्प्रिन्टको तपाईँहरू मोस्ट अफ यु गाइज अलरेडी नो वाट अ स्प्रिन्ट इज हुन्छ नि. स्क्रम फ्रेमवर्कमा बसेर काम गर्दाखेरि वी रन स्प्रिन्ट्स, 2 हप्ताको टाइम बक्स स्प्रिन्ट. सो हामी डिजाइनमा पनि बेसिकली त्यही नै गर्छौँ कि वी अब डिजाइन एन्ड डिस्कभरी वी मोस्टली रन फर लाइक 4 to 6 weeks हामी रन गर्छौँ होइन, फर सर्भिस प्रडक्ट. अब तपाईँ सर्भिस दिइरहेछौँ भने होइन, किनकि उनीहरूको एउटा MVP को मोडालिटीलाई मात्र टार्गेट गरेर हुन्छौँ. अनि वन्स द्याट MVP लन्चेस त्यसपछि बरु प्रडक्ट फेरि बढ्दै जान्छ. तर आफ्नै इन हाउस प्रडक्टमा काम गरिरहेको छ भने आई थिङ्क यो डिजाइन प्रोसेस चाहिँ अलवेज इट्स गोइङ अलङ विथ द डेभलपमेन्ट पनि के. सो प्रडक्टमा चाहिँ एभ्री डे इन डे आउट नयाँ नयाँ फिचरहरूमा काम भइरहेको पनि हुन्छ. अनि त्यसलाई पनि हामी स्प्रिन्टमै लग्छौँ कि सकेसम्म. स्प्रिन्टमा के हुन्छ बेसिकली एक हप्तामा हामी के गर्छौँ भन्ने वी कमिट. डिजाइनमा पनि त्यही हुन्छ. सो स्वप्निल ले मैले बसेर चाहिँ हामीलाई यो विक चाहिँ यो डिजाइन्सहरू चाहिँ रेडी गरौँ, उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो यतिसम्म आइसक्यो, यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ हामी अब मोकअप्समा बनाऊँ, अनि त्यो कुरालाई चाहिँ भ्यालिडेट गरौँ. अनि त्यो भ्यालिडेट नगरिकन हामी अगाडि नबढौँ भन्ने खालको हामी वी कम टु एन अग्रिमेन्ट. अनि क्लाइन्टसँग पनि त्यो अग्रिमेन्ट गर्छौँ. अनि त्यो एक हप्ताको टाइम छ भने हामी फर्स्ट त्यो एक हप्तामा उनीहरूसँग ब्याक एन्ड फोर्थ Q&Aहरू गरेर हुन्छौँ. एसिन्क्रोनसली गर्छौँ हामी, किनकि एभ्री डे कलमा बस्न पनि लाइक आई सेड 3 घन्टा कलमा बसेर वी जस्ट बर्न आउट होइन, दिनभरि गर्दाखेरि पनि. सो दिनभरि काम गऱ्यो अनि रातभरि कलमा बस्यो कि इट हेज ह्यापन्ड मेनी टाइम्स हामीलाई होइन. त्यो चाहिँ एकदम डिफिकल्ट प्रोसेस पनि हुन्छ हामीलाई. सो यो स्प्रिन्टमा चाहिँ फाइदा के हुन्छ भने
ठ्याक्कै उनीहरूलाई हामीले कमिट गरेपछि डिजाइन चाहिँ टक्क यो हप्ताको एन्डमा चाहिँ विल सो यु द डिजाइन और त्यसको बिचमा पनि हामी एसिन्क्रोनसली उनीहरूलाई स्ल्याकमा अथवा इमेलमा हामीले डिजाइन्सहरू चाहिँ स्वप्निलले रेकर्डिङ गरेर हाउ टु युज फिग्मा भनेर पनि उहाँले चाहिँ बनाएर पठाइरहनु हुन्छ होइन विच इज भेरी बेनिफिसियल फर द क्लाइन्ट पनि दे रियली ह्याप्पी के त्यस्तो खालको अप्रोच भयो भने वेन वी आर टिचिङ देम पनि टु युज द एप्लिकेसन दे आर नट युज टु बिफोर होइन त्यस्तो पनि गरेर हुन्छौँ अनि उनीहरूले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै एभ्री डे उनीहरूलाई केही न केही वी आर गिभिङ इट टु देम के कलमै आउनु पर्दैन स्ल्याकमा इमेलमा हामीले केही न केही पठाएर हुन्छौँ टुच्च दिइरहेको हुन्छौँ कि सो उनीहरूलाई पनि काम भइरहेछ है केही न केही भइरहेछ अनि एन्ड अफ द्याट स्प्रिन्ट हामी एक हप्ताको एन्डमा चाहिँ आएर के गर्छौँ वी गिभ देम अ डेमो सो डेमो इज बेसिकली either Figma को Envision को हेल्पबाट वी गिभ देम अ प्रोटोटाइप इटसेल्फ जुन चाहिँ यदि उनीहरूको फोन हो भने फोनमै उनीहरूले त्यो प्रोटोटाइपलाई डिजाइन प्रोटोटाइप है यो चाहिँ फेरि प्रडक्ट प्रोटोटाइप चाहिँ होइन सो डिजाइन प्रोटोटाइपलाई चाहिँ उनीहरूले युज एन्ड फिल गर्न सक्छन् मजाले के जस्तो रियल एप्लिकेसन चाहिँ यस्तै हुन्छ है भनेर सो त्यो मौका पाउँदाखेरि चाहिँ दे आर भेरी ह्याप्पी पनि अनि त्यहाँबाट धेरै फिडब्याक पनि आउँछ किनकि उनीहरूले चलाउँदाखेरि ओके यो बटनले चाहिँ अगाडि मुभ गर्ने पछाडि जाने यस्ता कुराहरू पनि उनीहरूलाई दिमागमा हिट गर्छ एन्ड युजरलाई पनि उनीहरूले देखाउन पाए सो त्यो हप्ताको एन्डमा चाहिँ त्यसरी हामी डेमो दिँदै उनीहरूलाई चाहिँ we give them that product को एउटा visualization भनौँ न how the application is going to be built at the end of the day भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी we try to push that अनि that makes our job पनि interesting रमाइलो अनि client is also kind of very happy at times. Yeah. So prototype. Sorry. Yeah. I just add my point. So यसमा चाहिँ मैले फिल गरेको कुरा हामी चाहिँ पहिला चाहिँ फिग्मा अथवा इन्भिजनको लिङ्क मात्रै पठाउँथ्यो ल हेर्नु भनेर होइन र अहिले चाहिँ त्यो एउटा जुन नेरेसन एउटा डेमो पठाउँदाखेरि चाहिँ रियली क्यान एक्सप्लेन योर थट प्रोसेस बिहाइन्ड वाइ सर्टन थिङ इज मैले चाहिँ यो रिजनले चाहिँ यो चिज यसरी गरेको हो भनेर भन्न पाउँदाखेरि चाहिँ अझै क्लियर भएको भएर चाहिँ म एटलिस्ट 5-6 मिनटको चाहिँ भिडियो आई अलवेज रेकर्ड बाई वाइल सेन्डिङ अ लिङ्क. सो त्यो प्रोटोटाइपको कुरामा चाहिँ सो मेरो एउटा हाम्रो भनौँ न एउटा एक्सपिरियन्स पनि थियो होइन त्यो स्वप्निल र मैले काम गर्दाखेरिको एउटा कन्फरेन्स हुँदै थियो अनि त्यो कन्फरेन्सको लागि चाहिँ हामीले यस्तै फिग्मा हो कि इन्भिजन प्रोटोटाइप बनाउँदै थियौँ त्यो बेलामा होइन अनि बनाएर त्यो पुरा त्यो रिक्वायरमेन्टहरू सबै क्याप्चर गरेर अनि डिजाइनहरू फाइनल भएर फाइनल प्रोटोटाइप बनाएर हामीले पठायौँ होइन अनि क्लायन्टलाई चाहिँ जसले चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो अथवा गर्नु उसलाई चाहिँ थाहा थिएन कि यस्तो प्रोटोटाइपिङ पनि हुँदो रहेछ होइन विच लुक्स एन्ड फिल्स लाइक द एक्चुअल हुन्छ नि सिस्टम नै जस्तो होइन अनि ल अब फन्ड्सहरू लिएर आउनलाई त यो पनि पुग्ने रहेछ त मैले त बनाउनै नपर्ने रहेछ त भनेर लाइक एकदम ह्याप्पी भएको पनि इन्स्टेन्सेस छ कि अनि त्यसपछि चाहिँ होइन आफ्टर द्याट इन्सिडेन्ट हामीले त्यो फिग्मा पठाइसकेपछि वर्केबल हुन्छ नि क्लिकेबल प्रोटोटाइप पठाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ क्लाइन्ट पनि अब हुन्छ नि उसले पनि नयाँ कुरा बुझेर सिकेर एकदमै खुसी भएर होइन कति कम टाइममा मेरो आइडिया चाहिँ भ्यालिडेट हुने भयो भनेर चाहिँ कति पछि चाहिँ उसले हामीलाई होइन पहिला चाहिँ प्रोटोटाइप है भनेर भन्न थाल्यो कि so we were also very happy हैन किनभने हाम्रो पनि टाइम बच्यो अनि हामीले पनि पुरा हुन्छ नि अब हामी कहिले कति ठाउँमा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा हामीले बुझाउँछौँ हैन क्लायन्टले पनि बुझ्छ तर त्यो हामीले भनेको कुरा कतिसम्म एक्सेप्ट गर्ने भनेर अलिकता त्यो पनि हुन्छ कि हेजिटेसन हैन ट्रस्ट गेन नगरेसम्म चाहिँ अनि त्यस्तो हुन सक्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ अब धेरै पनि क्लायन्टलाई पुश नगरिकन ओके ल योपालि यो नै दिदिउँ तर यस्तो प्रोटोटाइपको अप्सन पनि दिउँ भने के हुँदो रहेछ हेरौँ भनेर पनि गर्छौँ भने त्यस्तै इन्स्टेन्सेस थियो जहाँनिर चाहिँ हामीले वर्किङ प्रोटोटाइप दिइसकेपछि एकदमै क्लायन्टको पनि बानी के भन्ने अब सुध्रियो भनौँ कि बिग्रियो भनौँ होइन जस्ट प्रोटोटाइप मात्रै आउँथ्यो बनाइदेऊ भनेर रिक्वेस्ट यसमा म पनि एउटा एड गर्न चाहन्छु होइन रजियाले भन्नुभयो जस्तै अब यो चाहिँ कस्तो भने डिजाइन प्रोटोटाइप मात्र होइन कि हामीले फर्स्ट डिजाइन प्रोटोटाइप त उनीहरूले अति नै मन परायो वी सेन्ड दोज डिजाइन प्रोटोटाइप्स अनि वी इभन बिल्ड द्याट प्रोटोटाइप पनि होइन बिल्ड गर्यो अनि त्यो अब एमभिपी मात्र थियो नि त द्याट्स नट स्केलेबल द्याट्स नट होइन तर क्लाइन्टले के गरिदियो भने अब त्यो उनीहरूको इन्भेस्टर्स उनीहरूको एन्ड युजर्सहरूलाई मन पर्यो होइन अनि दे वान्टेड टु युज द्याट प्रडक्ट राइट अवे क्या मार्केटमा गएर त्यो फिल्डमै गएर युज गर्न थाले क्या अनि द्याट added so much complexity on our end हैन अब क्लाइन्टहरु लाइक दे लाइक इन अ हेस्ट ल अब यो प्रोडक्टमा यो फिचर बिल्ड गरौँ भनेर अनि त्यो प्रोसेसलाई नै उनीहरूले बिगारे पनि के एट टाइम हुन्छ नि त्यो पनि प्रब्लम हुन्छ व्हेन दे लभ द प्रोजेक्ट दे वान्ट टु थ्रो इट इन्टु द मार्केट मान्छे भयो भने तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ब्रेकेज चाहिँ हामीले ट्राई गर्यौँ पुश गर्यौँ एट अ सर्टेन पोइन्ट अफ टाइम पछि the clients are like that के उनीहरुको MVP ले नै काम गरिरहेछ भने they don't want to like scalability नहेरिकन they want to like throw that into the market get more investors more money in
भन्ने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ that's अलिकति ट्रबलिङ हो सो द्याट्स लाइक वान अफ आवर च्यालेन्जेस भनौँ न हामीले काम गर्दाखेरिको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सौरभले भनेको चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ कुरा नै हो अनि कति प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दा हामीले लाइक वी ट्राई आवर बेस्ट तर हामी पनि पर्फेक्ट छैनौँ भने हाम्रो पनि लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त स्पेसली लाइक युएस अब इभन लाइक मान्छेको पर्सनालिटी अनि कल्चर होइन देयर वे अफ थिङ्किङ यस्तो बुझ्न पनि हामीलाई हल्का च्यालेन्जिङ चाहिँ हुन्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट म्यानेजर्सहरू होइन जुन चाहिँ अब हाम्रो क्रिस दाई हिमाल दाई भन्नु छोरी गर्दाखेरि त्यही कम होइन एन्ड देन दे हेल्प अस आउट के त्यतापट्टि रिलेसनसिप सुधार्नमा पनि सो त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू पनि हामीले फेस चाहिँ गर्छौँ अनि लाइक स्वप्निललाई पनि कति इन्स्टेन्सेस चाहिँ थाहा छ होला होइन च्यालेन्जेसको बारेमै कुरा गर्नु पर्दा कि वेयर वी बिन लाइक हुन्छ नि त्यो प्रोटोटाइप देखेर होइन एकदम खुसी भएर अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ नि एक्सपेक्टेसन त्यस्तै के तर प्रोटोटाइप र प्रडक्टमा त फरक हुन्छ नि त होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि एट टाइम्स लाइक च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ स्वप्निललाई राम्ररी थाहा छ नि उहाँलाई हाम्रो एक्जाम्पल स्वप्निल इफ यु वान्ट टु सेयर हाम्रो सुरुकै प्रोटोटाइप डिजाइनिङकै टाइममा चाहिँ नि रिक्वायरमेन्ट वेयर दिस बिग लाइक अनि त्यही भएर पनि हामीले कन्स्टेन्टली एक्ज्याक्टली सर लाइक यु सेड एमभिपी भन्ने कुरा चाहिँ कतिपल्ट हामीले हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई आफै बुझाउनु पर्ने हुँदो रहेछ किन भन्दाखेरि नट एभ्रीबडी कम्स फ्रम द ब्याकग्राउन्ड वेयर दे अन्डरस्ट्यान्ड लाइक अहिलेको सिचुएसनमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो मैले अहिले मार्केटमा जानको लागि मलाई 1 नम्बरमा के चिज चाहिन्छ 2 नम्बरमा के चिज चाहिन्छ भन्ने कुराको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिल्ड गराउनलाई चाहिँ हामीले कसरत गर्नु परेको थियो सौरभले भर्खर भनेको प्रोजेक्टमा सो फर्स्टमा चाहिँ इट वाज एन म्यासिभ प्रोजेक्ट जुन लिडर सेन्सर्सहरूले क्याप्चर गरेको डेटालाई चाहिँ काइन्ड अफ प्लट गरेर एउटा एनालिसिस निकाल्नु पर्ने थियो होइन तर प्रोजेक्ट चाहिँ दुईटा फेजमा मजाले ब्रेक गर्न मिल्ने थियो कि एउटा फर्स्ट फेजमा हामी त्यो लिडरको डेटा कलेक्ट गर्छौँ र सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ रिपोर्ट जेनेरेट गर्छौँ र हामीले कसरी त्यसलाई पछि अकोमोडेट गऱ्यौँ भन्दाखेरि वी काइन्ड अफ स्प्लिट द होल फेज इन्टु 2 पार्ट्स जुन फर्स्ट फेजमा हामीले लेट्स क्याप्चर द डेटा किन हामीसँग डेटै क्याप्चर नभइकन हामीले त्यसलाई एनालिसिस कसरी गर्ने त होइन त्यो एनालिसिस भनेको त विल ओन्ली ह्यापन आफ्टर यु हेभ इनफ डेटा सो हामीले फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामीले डेटा एन्ट्रीको मोड्युल्सहरू सबै कम्प्लिट गऱ्यौँ अपलोड गर्ने डेटालाई म्यानेज गर्ने एडिटहरू सिआरयुडी गर्ने सबै फिचर्सहरू हामीले फेज 1 मा डेभलप गऱ्यौँ त्यो गर्दाखेरि दे कुड अलरेडी स्टार्ट अपलोडिङ अल द इमेज इन्फर्मेसन अनि बल्ल आएर सेकेन्ड फेजमा चाहिँ वी युज द्याट फर्स्ट फेजको डेटा to crunch it, process it, and then produce meaningful data. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टलाई त्यो एमभिपी को कन्सेप्ट बुझाउनु पर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी हुने रहेछ अनि त्यही अनुसार चाहिँ फेज वाइज त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ इट टुक अस अ वाइल टु काइन्ड अफ कन्भिन्स द क्लाइन्ट द्याट लुक हामी चाहिँ इट्स क्लियरली सिज कि यो सबै चिज एकैपल्ट गर्न भ्याउँदैन अनि हामी सबैले बनाइदिइहाल्यो भने पनि यु विल नट बी एबल टु युज अल दिस फिचर्स द्याट वी बिल्ट यु इन द फर्स्ट फेज होइन सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यसरी गऱ्यौँ अनि वी डु द्याट अ लट नाउडेज होइन हामी चाहिँ सुरुमै रिक्वायरमेन्ट के हो हामीले सुरुमा के गर्ने सेकेन्डमा के गर्ने त्यो एमभिपी चाहिँ एकदमै जरुरी हुँदो रहेछ बुझ्नको लागि एन्ड लट अफ द टाइम्स हामीले पहिला वी लर्न इट द हार्ड वे आई वुड से होइन र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ जे होस् प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रियली ट्राई टु मेक स्योर कि वी डु वाट्स द मोस्ट important thing that we need to do at this moment भन्ने कुरा चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ एकैछिन सानो ब्रेक गरेँ मैले हामी अलमोस्ट 1 घन्टा हुन थाल्यो होइन सो अब हामी क्वेसन आन्सर्सहरू पनि लिन्छौँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट सो तपाईँहरूको केही क्वेसन्स छ भने तपाईँले च्याटमा ड्रप गर्नुभयो हुन्छ अनि वी विल ट्राई टु आन्सर देम आई अल्सो मेक स्योर द्याट आजको जुन हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र डिजाइनसँग रिलेटेड क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँले अलि बढी हामी प्रायोरिटाइज गर्नेछौँ होइन सो त्यहाँ कपल अफ मोर स्लाइड्स अब विल लेट्स गो थ्रु द्याट एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ विल गो टु योर क्वेसन्स है त Okay, this is the PRD. So Saurav, do you want to talk about? Yeah. So अघि त्यही भनेको कुरालाई चाहिँ अब हाम्रो एउटा प्रोसेसमा व्हाट वी वान्ट टु एड भनेको चाहिँ यो एउटा PRD डकुमेन्ट पनि हो हैन सो यसले के गर्छ भनेको त्यही अघि एमभिपी चाहिँ के हो त व्हाट डु वी वान्ट टु बिल्ड अब यो भर्जनमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ sometimes it comes from the client themselves क्लाइन्टले आफैले पनि यो प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट क्लीन क्यानभस बनाएर पनि पठाउँछ व्हिच हाम्रो लागि त इट्स लाइक सो इजी कि अब सबै कुरा आयो अब डिजाइन गरौँ भन्ने जस्तो मात्र हुन्छ हैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन कहिलेकाहीँ हैन मोस्ट अफ द टाइम्स त्यस्तो हुँदैन हैन सो स्वप्निल आफैले उहाँले युजर पर्सनाहरु उहाँले बनाउनु पर्छ अब हामी एज अ प्रोजेक्ट म्यानेजर हामी चाहिँ यो प्रोडक्ट रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट बनाउँछौँ सो यसले चाहिँ के फाइदा गराउँछ भने अगेन भ्यालिडेसनको कुराहरु सो युजरको जर्नी चाहिँ कस्तो हुन्छ
यो एप्लिकेसन अथवा यो प्रडक्ट चाहिँ युजरले कसरी चलाउँछ हैन, त्यसपछि प्रोजेक्टको स्कोप के हो, अब्जेक्टिभ के हो, व्हाट आर वी ट्राइङ टु प्रुभ। सो यो सबै कुरा चाहिँ हामीले एउटा डकुमेन्ट बनाएर क्लाइन्टलाई पनि भेरिफाई गराउँछौँ। अनि यो डकुमेन्टले चाहिँ के हुन्छ, यो सिंगल सोर्स अफ ट्रुथ हुन्छ, यो भर्जनको लागि यो प्रडक्टलाई चाहिँ हामी यति बिल्ड गर्दैछौँ है भन्ने कुरामा चाहिँ वी अग्री एट द एन्ड अफ द डे हैन। अब यो प्रडक्ट फेरि बढ्दै गयो, यसमा फिचरहरू थप्दै गर्नु पर्यो भने यसको नेक्स्ट भर्जनहरू, यो डकुमेन्टको अरू भर्जनहरू पनि बढ्दै जान्छ। अब यही डकुमेन्टलाई वी क्यान आइदर ब्रेक डाउन इन्टु एउटा सिंगल प्रडक्टकै पनि गर्न सक्छौँ अथवा फिचर रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट भनेर एफआरपी जसरी एउटा फिचर रिक्वायरमेन्ट फिचरको न्यूमा पनि ब्रेक गर्न सक्छौँ। सो फिचर चाहिँ कतिखेर हुन्छ भने वेन वन्स वी स्टार्ट बिल्डिङ एन एमभिपी, एउटा एमभिपीको लागि चाहिँ यो रेडी भयो, त्यसपछि वेन क्लाइन्टले चाहिँ अब आफ्नो एन्ड युजरसँग कुरा गरेर फेरि अरू फिचर थप्ने कुरा गर्यो भने नयाँ फिचरको लागि वी स्टार्ट क्रिएटिङ न्यू डकुमेन्ट, नयाँ एड गर्दै जान्छ। अनि यो डकुमेन्ट चाहिँ अब स्वप्निल, म अर डिजाइनर एन्ड अ पिएम वुड सिट डाउन, लुक एट दिस, अनि हाम्रो प्रडक्टको प्रोटोटाइपिङहरू त्यही अनुसार भइरहेछ कि छैन, दिस इज वाट द प्रडक्ट इज आस्किङ ओर द क्लाइन्ट इज आस्किङ भन्ने कुरालाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्दै हामी वी मुभ फरवर्ड। अनि यसले चाहिँ एउटा त्यही अग्रिमेन्टको पनि काम गर्छ कि यो डकुमेन्टले चाहिँ। सो द्याट्स वेयर आई वान्टेड टु लाइक हाइलाइट यो डकुमेन्टको कुरा। सो एड गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड अफ लाइक डिस्कभरी एन्ड डिजाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त अब प्रोटोटाइप त भइहाल्यो होइन, त्यो त एकदमै भिजिबल हुन्छ होइन, चाहिहाल्यो। तर त्यसको सँगसँगै यस्तै एउटा पिआरडी अर लाइक रिलिज प्लान होइन कहिलेकाहीँ त्यो पनि निस्किन्छ, जहाँनिर चाहिँ हामीले होइन सो यो नेक्स्ट 6 मन्थ्समा चाहिँ हामी यो काम गर्छौँ, यति बेला एउटा यो डेमो हुन्छ भनेर एउटा रोड म्याप जस्तो गरेर अनि रिलिज कसरी गर्ने भन्ने एउटा डिटेल प्लानिङ हुन्छ, जहाँनिर यस्तै रिक्वायरमेन्टहरू त्यसले क्याप्चर गरेको हुन्छ फिचर लेभलमा होइन। सो त्यो पनि हामीले चाहिँ दिन्छौँ, जुनमा चाहिँ डिजाइनर र पिएम सँगै काम गरेर चाहिँ त्यो निस्किन्छ एन्ड अफ डिस्कभरीमा चाहिँ। मेजर चाहिँ अब टाइमलाइन चाहिँ फोकस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीलाई, हुन्छ नि प्रडक्टमा, खासै प्रडक्टमा पनि हुन्छ। इज अ बिग इन्भेस्टमेन्ट सेमिनारहरू हुँदै चाहिँ सो प्रडक्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सर, प्रडक्टमा चाहिँ होइन सिन्स अब हाम्रो आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट भएकोले चाहिँ हामी होइन लेट्स इन्भेस्ट मोर भन्ने थट चाहिँ हुन्छ होइन। अनि त्यही भएर मेबी लाइक होइन तिमीले भन्यो नि टाइम लाइन चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट त हुन्छ, तर मेबी हुन्छ नि अलिकता सम वाट कन्ट्रोलेबल हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अटेम्प्ट गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ, किनभने अब यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहिँ तयार हुन्छ नि त। प्रडक्ट हो यो राख्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर हामीले रिजनिङ दिन सक्यो भनेदेखि त्यहाँनिर अलिकता रुम चाहिँ हुन्छ टाइम लाइनमा चाहिँ। तर अब सर्भिसेसमा चाहिँ अब टाइम इक्वल्स टु मनी पनि हुन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एकदमै। सो सर्भिसमा चाहिँ त्यही अब टाइमलाइनलाई चाहिँ फोकस गरेर ल यो टाइमलाइन हो भने वी क्यान ओन्ली डेभलप दिसमा चाहिँ यति मात्र बनाउन सक्छौँ, डिजाइन पनि यो यसको लागि यो भ्यालिडेट गरौँ अनि बढौँ भनेर भन्नु पर्यो। इफ दे वान्ट टु ह्याभ हुन्छ नि होलिस्टिक यति फिचर चाहिँ चाहिन्छ भन्यो भने वी गिभ देम द टाइमलाइन कि ल यति बनाउनलाई चाहिँ 3 months 6 months लाग्छ है, ओर 1 year लाग्न सक्छ भनेर हामी त्यसरी चाहिँ नेगोसिएट गर्छौँ कि, अनि त्यही अनुसारले वी मुभ फरवर्ड। Right. So moving forward, यसपछि चाहिँ kind of the couple of documents that we just want to give you a sneak peek of how work is done inside Leapfrog. So these are the kind of user stories. हामी user stories को कुरा गऱ्यौँ, अगाडि पनि हामी कुरा गरेको थियौँ फर्स्ट एपिसोडमा पनि। So user stories चाहिँ यसरी kind of break down हुन्छ। अनि अस्तिको एपिसोडमा we also showed you how each of these user stories translate into a mock-up हैन। त्यो भएर चाहिँ kind of really useful to have this, and खर्र डिजाइनरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा चाहिँ खर्र हेर्दाखेरि चाहिँ ओके मैले चाहिँ यो बनाउनु पर्ने रहेछ भने एकदम क्लियर हुन्छ कि। सो त्यही भएर चाहिँ इभन वेन आई एम म बाहेक अरू कुनै डिजाइनरहरूले पनि प्रोजेक्टमा आउनु पर्यो अथवा उनीहरूले आफ्नो काम सुरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ इट्स भेरी क्लियर कि यहाँ यो यस्तो खालको डकुमेन्ट हेरेर चाहिँ डिजाइनको आस्क के हो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै क्लियर हुन्छ। सो दिस इज यो स्क्रिनमा हेर्नु भएको पर्टिकुलर ब्रेकडाउन भनौँ यो चाहिँ एकदमै डिटेल रिक्वायरमेन्ट ब्रेकडाउन हो। यो चाहिँ डिस्कभरी एन्ड डिजाइन सकिसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा ल हुन्छ नि ल जुन चाहिँ लमा लेखेको कुरा चाहिँ यसरी ब्रेकडाउन भएर पेपरमा रिक्वायरमेन्ट्स बनेर आउँछ। अनि जहाँनिर चाहिँ एउटा थिम हुन्छ होला, अनि त्यसको लार्जर चङ्क होइन एपिक भनेको चाहिँ लार्जर चङ्क अफ वर्क हुन्छ होला, अनि त्यसलाई पनि फर्दर लाइक स्मलर चङ्क्समा चाहिँ यसरी डिस्कभरी बेलामा चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्छौँ। सो दिस अल्सो इक्वल्स टु अघि सौरभले भनेको जस्तै लाइक हुन्छ नि रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट प्रडक्ट लाइक स्पेसिफिकेसन वाटेभर होइन, सो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। राइट।
moving on. Let's try to quickly wrap our slides so we can go to questions. We've got a ton of questions we need to answer. So this is a typical Jira board, you know? Right. यो चाहिँ अब त्यही अघिको जुन अघि रजिया र स्वप्निलले भन्नुभएको ब्रेकडाउन गर्छौँ हामी युजर स्टोरेजलाई टास्कमा त्यसलाई चाहिँ अब अझै क्लाइन्ट्सलाई त एक्सेल सिट इज त्यसलाई अपडेट गरिरहनु भन्दा त वी टेन टु युज टुल्स द्याट आर अलरेडी अभाइलेबल इन द मार्केट जसले चाहिँ हाम्रो पनि लाइफ इजियर बनाओस् अनि जसले चाहिँ क्लाइन्टले पनि सँगसँगै दे क्यान कोलाबोरेट इन वर्क होइन त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क यो इन्डस्ट्रीमै इट्स been a norm होला products tools like Jira or Asana or Monday.com product board there's a lot of things there हैन so यो सबै टुल्सहरुले चाहिँ हाम्रो लाइफ इजियर बनाउने हो तर टुलमा डिपेन्डेन्ट हुने पनि होइन एट मोस्ट अफ द टाइम बिकज त्यसमा मेन भनेको व्हाट डु यु वान्ट टु डु भन्ने कुरा हो अब हाउ डु यु वान्ट टु implement that भन्ने कुरा चाहिँ यो it's totally dependable upon what organization wants to follow हैन so हामी चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा वी जिरालाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गरेका छौं फर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टुल हुन्छ नि इट्स एन भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल एन्ड भेरी युजर फ्रेन्डली पनि छ क्लाइन्टले पनि यसमा कोलाबोरेट गर्न सक्छ अनि त्यही स्टोरीलाई यहाँ राखेर हामी चाहिँ स्प्रिन्टहरु रन गर्छौं इट कुड बी डिजाइन स्प्रिन्ट सुरुको त्यो डिजाइन एन्ड डिस्कभरी रन गर्दा अथवा डेभलपमेन्टकै फेजमा पनि वी रन दैट स्प्रिन्ट्सहरु अनि जहाँ चाहिँ टिकेट्सहरु राख्छौं ओके अनि क्लाइन्टले चाहिँ ओके यो स्प्रिन्ट 2 हप्ताको भित्र चाहिँ यो चाहिँ बन्ने रहेछ है भनेर उलाई पनि थाहा होस् अनि 2 हप्ताको एन्डमा चाहिँ हामी एउटा प्रोडक्ट रिभ्यू अथवा स्प्रिन्ट रिभ्यू गरेर चाहिँ स्प्रिन्टका धेरै सेरेमनीजहरु छन् त्यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट सेरेमनी भनेको चाहिँ स्प्रिन्ट रिभ्यू गरेर चाहिँ क्लाइन्टलाई ओके दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ट अनि यो शिपेबल पनि हुन सक्छ एट टाइम्स मोस्ट अफ द टाइम्स शिपेबल गर्नु नै पर्ने हो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसमा अरु डिस्कसन भएर इटरेसनको रूपमा अरु कामहरु पनि थप्दै जान्छौं हामी Going on to the next slide, this is a typical project status report. So Saurav, Rajiya, do you want to talk about it? I think you every time and again you चाहिँ हामीले भन्ने राख्नुपर्छ र क्लाइन्टको क्युरियोसिटी क्लाइन्टको हुन्छ नि त्यो एंजाइटीलाई चाहिँ किल गर्नको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल बनेको छ एन्ड वी आर सो ह्यापी हाम्रो डिजाइन टिमले चाहिँ दे came out with this template for us हुन्छ नि यो टेम्प्लेट चाहिँ we have been using across the department सबै प्रोजेक्टहरु with or without PMs we try to make use of this PSR project status report भन्छौं जसमा चाहिँ हामी फेज अनि यो फेजमा चाहिँ हामी के डेलिभर गर्दै छौं अनि यो ट्र्याकमा छ कि छैन एक्चुअल डेट्सहरु के थियो कति कम्प्लिट भयो रिस्क के छ अब यो वीकमा के टास्क कम्प्लिट गर्यो सो यो एउटा फुल पिक्चर पाउने बित्तिकै क्लाइन्टलाई चाहिँ ओके के भइराछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ अनि एभ्रीडे कुरा गर्नु पर्दैन के नत्र यस्तो कुराहरु गरेन भने क्लाइन्टले एभ्री हामी सुत्ने बेलामा पिङ गर्छ होला के भइराछ उ त उठ्छ बिहान उठेपछि त उलाई एंक्सियस हुन्छ कप अफ कफी खाँदै सोच्छ होला आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा टेन्सन लिएर यो चाहिँ हामी वीकली पठाउँछौं हैन त सौरभ यो त वीकली पठाउँछौं तर यो सँगसँगै बेला हामी उसँग मेसेजहरु पनि अपडेट्स डेली अपडेट्स पनि स्ल्याकमा छोडिरा हुन्छौं आज यो भयो यो भएन भनेर यो चाहिँ ओभरअल एउटा वीकको पिक्चर दिनलाई पठाउँछौं यो चाहिँ राइट अनि यसले चाहिँ हाम्रो लाइक हुन्छ नि वर्क अब कामलाई पनि हल्का डिस्क्राइब नाइसले डिटेलमा हेर्ने हो भने अब रिस्क के हो आइडेन्टिफाई गर्ने हैन डेडलाइन्सहरु अनि प्रोग्रेस कहाँ छ त के भइराछ स्टेटस के छ हैन डेलिभरेबल के हो प्रोजेक्ट ट्र्याकमा छ कि छैन कुन फेज चलिराछ यस्तो सबै कुराहरु चाहिँ यसले दिन्छ Going further, so typical हाम्रो high fidelity mock-ups हरुको कुरा हैन so यसमा चाहिँ बेसिकली हामीले एउटै डिजाइनको भेरिएशन्सहरु पठाइरा छौं यहाँ just for them to see and kind of test with their users on which might be a better way हैन so definitely हामी चाहिँ कतिवटा चीजमा चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन भयो अथवा हामीलाई एक्ज्याक्ट क्ल्यारिटी भएन कि यो यसको solution चाहिँ यही नै हो भन्ने हाम्रो solution भएन भने चाहिँ we kind of create multiple variations of a similar concept and trying to test it अब यसमा चाहिँ त्यही अघि नै हामीले अगाडि पनि भनेको थियौ र बारम्बार भनेको छौं हैन क्लाइन्टको फिडब्याक भन्दा क्लाइन्टको युजरको फिडब्याक चाहिँ हामी खोज्ने हो यसमा हैन क्लाइन्टले तिमीलाई कुन राम्रो लाग्छ भनेर सोध्नु भन्दा नि टेस्ट आउट विथ दिस युजर्स अनि लेट्स सी व्हिच वन गेट्स अ मोर पोजिटिभ रिस्पोन्स भन्छ हामी त्यसरी that's how we orchestrate this whole testing phase अब यही कुरामा हेर्नुस् न तपाईहरु अब यही स्लाइडमा पनि देख्नुहुन्छ देयर टर्मिनोलोजीज युज्ड हुन्छ नि फ्रम साइन्स व्हिच अब हामी हाम्रो इन्डस्ट्री टाइपमा
which is very difficult to हुन्छ नि एउटा कन्टेम्प्लेट गर्न पनि यो के हो भनेर सोच्न पनि गाह्रै हुन्छ हैन सो यस्तो कुराहरुमा we have to work के अब डिजाइन स्वप्निललाई पनि I think he had a hard time understanding यो 40 ml VOA भनेको CC के हो हैन यो CC रहेछ आखिरमा के इट्स अ बोतल रहेछ लास्टमा हैन त्यो कलेक्ट गर्नलाई सो यस्तो यस्तो कुराहरु चाहिँ यो थाहा पाउनलाई यसलाई डिस्कभर गर्नलाई पनि इट टेक्स अ लट अफ टाइम अनि we have to go back and forth यो कुराहरुमा so it's a difficult job from a designer's perspective पनि put it into a design भन्ने कुरा चाहिँ अलिक गाह्रै चीज चाहिँ हो के उहाँले पनि एकदम एक्सटेन्ड रिसर्च आफ्नो एन्डबाट हामी पनि त्यो सँगसँगै गर्नुपर्छ so that we are on the same page भनेर so हामी चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हेरिरा हुन्छौँ हैन रिक्वायरमेन्ट हेरिरा हुन्छौँ अनि क्लाइन्टले पनि रिक्वायरमेन्ट दिइरा हुन्छ अनि के हो एकदम भइरा हुन्छ अनि जब स्वप्निल जस्तो मान्छेले डिजाइनरले भनौँ न आएर चाहिँ यसरी बनाएछ नि ए भनेर एकदम छर्लङ्ग के अनि ए यसमा यस्तो पो भनेर अनि त्यसपछि हामीलाई पनि हैन केही कुरा मिल्या छैन भने पोइन्ट आउट गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ के अनि त्यो क्लाइन्टसम्म जानुभन्दा अगाडि हामीले एक राउन्ड रिभ्यू गर्दाखेरि पनि उसले यसरी पेपरमा अथवा हुन्छ नि मकअप बनाएर दिँदाखेरि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट छर्लङ्ग भएर जान्छ सो वी आर लकी टु ह्याभ Awesome. Thank you so much. Definitely, there are 14 more people, and so I'm just one of the 14 people, 15 people who work in the team. And thank you so much, Alina, Akriti, Moon, for your nice comments about the design team. We're trying to do our level best, and definitely it's been it's a very challenging, it's a very interesting, exciting journey in Samro Harik project mine, and we kind of do it. And I'm really lucky. And we are also a fan of the Leapfrog design team, internally boyfriend. Thank you so much. Definitely, I'm sure a lot of our designers are here, so and they'll definitely agree with me when I say that. Thank you so much. You guys make our work better. And there's one more photo. So let's see this photo. So typically, this is what out Rajia le bhancha 5-6 घण्टा लामो हाम्रो war room हामी war room मै बनाउँछ literally हैन अनि त्यहाँ बसेर we kind of discuss अनि एचआरले आएर चाहिँ नमेटिने ठाउँमा चाहिँ नलेख्नु है भनेर पनि भनिरहन्छ yeah so for example don't write यहाँ चाहिँ हाम्रो ठाउँ नपुगेर हैन झ्यालहरुमा पनि लेख्न थाल्छ कि त्यसपछि नअटेर हाम्रो बसले त अफिसको भित्ताभरि डिजाइन बनाउँछ बस्छ लन्च ब्रेकमा पनि त्यो छ हैन अनि त्यही त अनि त्यही हो अनि अहिले चाहिँ काइन्ड अफ हामी अब रिमोटली छौं हैन सो रिमोटली हुँदा द्याट ओन च्यालेन्जेस अलमोस्ट अब 500 डेज नै हुन थाल्यो हामी घर बसेको हैन and but still we're going strong. We've done so many interesting projects घरै बसेर पनि हैन so PM को लेभलबाट चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेस हुन्छ let's just talk about that on what are the challenges of working remotely in times like these so your experience Saurav अब डिजाइन एन्ड डिस्कभरीकै फेजमा भन्नु पर्दाखेरिको अब च्यालेन्जेस भनेको मेन सँगै बसेर काम गर्न नपाउनु नै एउटा ठुलो च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि द टाइम वी युज टु स्पेन्ड हुन्छ नि इन अफिस इन दोज वार जोन्स हुन्छ नि वार जोनमा बसेर हामी त्यो आइडिएट गर्ने त्यो डिजाइन रिक्वायरमेन्टलाई हेरेर डिजाइन गर्ने त्यो कामहरू चाहिँ अब हुन्छ नि यता वी डुइङ इन्डिपेन्डेन्टली भनौँ न डिजाइनरले बसेर गर्नुहुन्छ हामी यता बसेर रिक्वायरमेन्टहरू बुझिरा हुन्छौँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर हुन्छौँ त्यो अनि त्यो सिङ्क गर्नको लागि चाहिँ किनकि दिमागमा कति कुरा आइरहेको हुन्छ नि हरेकचोटि मेसेज गरिराख्न पनि त्यो भ्याउ हुन्छ के हैन अनि मेसेज गर अनि त्यो मेसेजको रिप्लाई कुरो अनि डिजाइनरलाई पनि अथवा जसलाई पनि त्यो मेसेज टिङ 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 आइराख्यो भने त्यो एउटा आफ्नो त्यो जोनमा काम गरिरहेको बेला त्यो जोन आउट हुने चान्सेसहरू आइ हुन्छ which would have been prevented if we were in a same room हुन्छ नि बसेर बोर्डमै व्हाइट बोर्डमै बसेर काम गरेर भए हुन्थ्यो होला सो त्यो कुरा एउटा च्यालेन्ज लाग्छ तर अगेन त्यो च्यालेन्जेसहरुलाई we are also overcoming by various टुल्सहरु हामी युज गरिराछौं हुन्छ नि जुन रिमोट अब सबैजना गइराछौं मलाई त I thought it wouldn't be possible जस्तो लाग्थ्यो when we went to remote working हुन्छ नि ला अब के गर्ने एकदमै एन्शियस पनि थिए म तर I think अब कमिङ डाउन 2 इयर्स भइसक्यो अब हामी यसरी गरिराको I think त्यो च्यालेन्जेसहरुलाई we have overcome in several ways possible अनि I think अहिलेलाई त अब it does not make much of a difference जस्तो लाग्छ but I definitely want to get back into the office building हुन्छ नि be with everybody and have this process run in a physical environment जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई म पनि I miss those days when we used to sit together in a room hopefully will be soon हैन hope गरौँ हामी छिटै अब maybe couple of months let's see how long of course so Leapfrog एकदम रमाइलो भएर पनि होला है maybe like we miss that collaborative working environment because it's like so much fun to be there at office
And it's very expressive thing. Okay? Like you have to express yourself in order to kind of make sure that everybody understand what you're thinking or what you're doing. त्यो भएर पनि communication चाहिँ it's a must. Okay. So यति भनेर अब म क्वेशन्सहरु जान्छु अब 14-15 वटा क्वेशन आइसकेको छ हैन सो Rajiya, Saurav, please feel free to chip in anybody can answer these so your last week your question पनि मैले क्यारी ओभर गरेको छु एक दुई वटा चाहिँ सो अधिश्री बस्नेतले 2 हप्ता अगाडि सोध्नु भयो थियो हाउ डु यु युज द डिजाइन डिस्कभरी एन्ड अजाइल टिम प्रोजेक्ट सोध्नु भएको छ हैन त्यसमा हामी कति चीज चाहिँ आन्सर पनि गरिसक्यौ होला तर एकदम ब्रिफली भन्दाखेरि चाहिँ अजाइल टिममा चाहिँ डिजाइन डिस्कभरी कसरी रन हुन्छ Great. Okay, I'll try to answer that, and Rajiya, you could like add in your point. So, agile process भनेको अब like I showed you अघि हाम्रो agile को methodology मा पर्ने एउटा framework Scrum जुन चाहिँ हामी we use that religiously. So यो चाहिँ हामी यसमा पनि राख्छौं हैन हामी पहिला we don't involve developers design and discovery मा that you guys already know about एउटा technical lead person चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ किनकि sometimes designers would develop things that are out of our expertise level पनि हुन्छ or we don't have that particular resource to develop those features भन्ने कुराहरु पनि मैले अघि भनिसके सो त्यो कुरालाई चाहिँ validate गर्नलाई we have a technical lead or a solution architect during the design and discovery and the team is basically a business analyst or a product project manager like myself अनि designer अनि त्यसपछि client भइहाल्यो अनि त्यसपछि हाम्रो एकजना solution architect जोसँग चाहिँ हामी time and again कुरा गर्छौं अनि यो design and discovery लाई we again iterative process हुन्छ यो हुन्छ नि जस्ट जुन चाहिँ agile ले भन्छ पहिला build small get validate get it validated भन्ने कुरा नै हामी follow गर्छौं in an agile practice को रूपमा so that we fail fast हैन and we learn fast मेन कुरा त्यही नै हो नि चाँडै फेल गर्ने इफ दिस इज नट द राइट थिङ भन्ने कुरा चाँडै भ्यालिडेट हुनु पर्यो मेन कुरा हैन अजाइलको सो द्याट्स व्हाट वी डू अनि त्यो 2 हप्ताको स्प्रिन्टै हामी रन गर्छौं डिजाइन स्प्रिन्ट भन्ने मैले वेयर हामी स्प्रिन्टमा यो गर्ने यसको डेभलप गर्ने आई मीन डिजाइन प्रोटोटाइप बनाउने अनि त्यसलाई भ्यालिडेट गर्ने सो एउटा प्रोसेस नै हामी स्क्रममै डिजाइनलाई पनि इन्टिग्रेट गरिसकेपछि आई थिंक द्याट्स हाउ वी आर being more agile in our design and discovery as well and the communication ko kuraharu which is very important त्यो agile को principles haru त्यसका values haru हामी जहिले पनि adhere गरेरै काम गर्छौं भन्छ नि in terms of what do we want to build and what's the outcome that we want to achieve at the end of the day भन्ने कुरा चाहिँ सो हल्का एड गर्नु पर्दा फेरि एउटा कुरा चाहिँ काउन्टर गर्न मन लाग्यो हैन सो अफ कोर्स अजाइल भ्याल्युज प्रिन्सिपल्स चाहिँ एकदमै हाम्रो वे अफ लाइक हुन्छ नि वर्किङ नै भइसक्यो हैन तर त्यो स्प्रिन्टको कुरा चाहिँ कुनै कुनै डिस्कभरीमा चाहिँ अलिक अझ पोसिबल हुँदैन किनभने एकदमै क्लायन्ट पनि एङ्सियस भइरहेको हुन्छ अनि एभ्री डे एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्ड अफ द स्प्रिन्टमा डेमो दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मेक सेन्स गर्दैन कि अनि कति प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ विच इज 4 को त्यो स्प्रिन्टको कन्सेप्ट डिस्कभरीमा स्पेसली अनि एक्जिक्युसनमा चाहिँ वी लाइक मोर हुन्छ नि we're more into like sprint and everything so कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ so it also depends हैन so इरिनाले सोध्नु भएको छ what was the most challenging client project how did you overcome those challenges हामीले अघि न डिस्कस त गरिहाल्यो सौरभ मैले हैन लाइक एकदमै कम्प्लेक्स डोमेन नलेज भएको प्रोजेक्ट्सहरु जहाँ चाहिँ हामीले आफै वी हैव टु वेयर अ केमिस्टको ह्याट अथवा इन्डस्ट्रियल डिजाइनरको ह्याट अथवा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको ह्याट हैन त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट आर डेफिनेटली मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा च्यालेन्जिङ हुन्छ र त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ जुन रजियासँग हामीले काम गरेको जुन त्यो टेक्सासले एउटा ल पास गर्यो ल पास गरिसकेपछि अब वी वर वान अफ द फर्स्ट पिपल इन द वर्ल्ड टु काइन्ड अफ स्टार्ट converting that requirement into a product हैन जुन हामीले त्यो एडटेकको प्रोजेक्टमा गर्यो जहाँ चाहिँ हामीसँग रेफरेन्स के पनि थिएन गुगल गर्यो भने के पनि भेटिदैन कि त्यस्तो प्रोजेक्ट यो भन्दा अगाडि पनि आई वर्क एउटा मनी ट्रान्सफरको प्रोजेक्टमा हैन जुन चाहिँ नेपालमा फर्स्ट टाइम युएस टु नेपाल मनी ट्रान्सफर गर्दाखेरि इट वाज लाइक अबाउट 2013 तिर हैन कुनै पनि थिएन कि देयर वर नो सर्भिसेस एज सच त्यस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ मलाई सबैभन्दा च्यालेन्जिङ लाग्छ रजिया सर व्हाट डु यु थिंक आई एग्री सो मलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ लागेको प्रोजेक्ट अब थुप्रै छ तर द रिजन त्यो प्रोजेक्ट च्यालेन्जिङ लाग्नुको चाहिँ के थियो भने दे वर मल्टिपल प्रडक्ट ओनर्स के प्रडक्ट म्यानेजर्सहरु मल्टिपल भए अनि त्यो गर्दा चाहिँ के भयो भने डिसिजन गर्न गाह्रो हुने अनि लेट्स स्टिक टु दिस भनेर अब स्वप्निललाई पनि कति स्वप्निल जस्तो डिजाइनरलाई अरु डिजाइनरलाई पनि आई थिंक गाह्रो हुन्छ होला बिकज वी वान्ट टु क्विकली भ्यालिडेट हामीसँग डिस्कभरी एन्ड डिजाइनमा चाहिँ हामीले गरेको प्रोटोटाइपहरु चाँडै भ्यालिडेट होस् भन्ने द्याट्स व्हाट वी वान्ट बिकज वी वान्ट टु गेट इन्टु डेभलपमेन्ट हुन्छ नि त
अनि त्यो भ्यालिडेसन कतिखेर आउँछ when there is a single person who makes those decisions के यो ठिक छ यो ठिक छैन भन्ने when there are multiple people involved त्यसपछि गाह्रो के भयो भने एउटाले ठिक छ भन्छ 2 दिनपछि आएर अर्कोले ठिक छैन भन्छ अनि आई थिंक त्यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ पर्टिकुलरली भेरी डिफिकल्ट भयो बिकज प्रोडक्ट म्यानेजर हामीले जो सोचेका छौँ हामीले के अग्री गरेको थियो नि ओके यु आर द पर्सन विल बी एन्सरेबल एन्ड मेकिङ डिसिजन्स भन्दा उसले भन्यो होइन अनि गर्दै जाँदा पछि मिटिङमा सिइओ चट्टा आउँथ्यो वाइ एम आई हेयर भन्थ्यो होइन डिजाइन हेर्थ्यो अनि ल यो मिलेन यो चेन्ज गर्नु पर्यो भन्थ्यो अब वी आर लाइक ड्याम यत्रो काम गर्यो उसले हुन्छ भनेको थियो एन्ड द्याट सिइओ अल्सो द सिटिओ चाहिँ सिइओसँग केही बोल्न पनि नसक्ने क्या फेरि अनुहार हेरेर चाहिँ 10वटा कुरा गर्थ्यो अनि सिइओलाई देख्ने बित्तिकै चुलो लगाएर यसैले भनेको गर्दैन भने जस्तो क्या हामीलाई त्यस्तो एक्सपिरियन्स पछि चाहिँ हामीले लेसन पनि लर्न गर्यौँ होइन सो हामी जोसँग काम गर्छौँ नि क्लाइन्ट उनीहरूको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर पनि अलिकति बुझ्न चाहिँ ट्राई गर्छौँ त्यस्तो एक्सपिरियन्स पछि चाहिँ होइन सो को छ के छ अनि प्लस अब हामी चाहिँ एक्लै काम गर्दैछौँ हामी लिफ्रगमा काम गर्छ एकदम सिनर्जीमा काम गर्छौँ भन्छु म होइन सो एक्लै चाहिँ काम गर्दैनौँ हामी पिएम्सहरू हुन्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो अकाउन्ट म्यानेजर्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन त्यसपछि हाम्रो सेल्स टिम पनि छ अनि यता हाम्रो डिजाइन टिम छ अनि डेभलपमेन्ट टिम छ सो सबैजना सिनर्जीमा काम गर्छौँ अनि हामी सोध्छौँ कि कहिलेकाहीँ सेल्सलाई सोध्छौँ कहिलेकाहीँ हाम्रो अकाउन्ट म्यानेजर्सहरूलाई सोध्छौँ सो कस्तो छ त कसरी बिजनेस अक्वायर भयो होइन अनि हु इज द पर्सन हुन्छ नि पेइङ होइन लेट्स से फर दिस प्रोजेक्ट भनेर पनि हल्का बुझ्न चाहिँ हामी ट्राई गर्छौँ Okay, moving forward, Sarjil Napitla Suzmabata, since you deal with US-based clients, how are you conducting user research with end users? Do you prioritize entirely on the client requirement or also take insights from user research when making this design decisions? Okay, so first I'm a मेरो perspective and then we'll ask Saurav and Rajiya. So मैले हेर्दाखेरि चाहिँ mostly हाम्रो US side मा अहिले हाम्रो US team पनि it's kind of growing really well हैन. So उहाँहरूले पनि उतापट्टि चाहिँ primary point of contact हाम्रो तर्फबाट पनि Leapfrog पनि we have project specific contact people who can help us conduct these user researches, number one. Number two, client ko tarfabata Saurav bhane jasto there is one specific person who just for job is to work with us, jole चाहिँ who kind of helps us make those decisions. So हामीले हाम्रो because of the geographical differences, we kind of have a set of user research questions and a user research को लागि चाहिने materialहरु हामी यताबाट generate गर्छौं अनि उहाँहरुले त्यसलाई refer गरेर उतापट्टि first hand user research गराउनुहुन्छ इन्टरभ्युजहरु गराउनुहुन्छ हैन कतिपल्ट चाहिँ in the last couple of months हामीले directly पनि Zoom मा पनि गरेको छौं हैन because now we're breaking all the barriers of remote work so why not go remote with user research as well भनेर पनि हामीले अहिले गर्यौं which was also very successful हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले we kind of take client requirements as pointers but not necessarily the findings of the research because generally those are not the final findings जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर चाहिँ हामी त्यसलाई लिएर then we build on top of it and then we conduct our own researches. Right. Yeah, pretty much sums up. Right. Okay, then we can move fast because we have a lot of questions actually and we'll try to answer as many as possible. So this is an interesting question. Is it necessary for the PM to come from a programming or tech background? I'm not from a programming background. There you go. You have a live example. There you go. 3 years and going strong. So definitely going strong. Desirable but not mandatory. We have like people like Saurav who have done amazing job without being and we also have a lot of MBAs these days and my MBAs are टन्नै बढिरहनु भएको छ त्यही भएर चाहिँ it's very important म हरेक डिपार्टमेन्टले त्यही भन्छु कि अर्को डिपार्टमेन्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन लाइक मैले पनि डेभलपरहरुले डेभलप कसरी गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो तर मैले रिएक्ट एंगुलर भ्यू लेख्न परेन के सो सेम विथ PMs as well they need to know how design is done but not necessarily get their hands dirty भन्छु म है but if you like yeah right so to add like if you also add गर्नु मलाई if you like talk with Saurav and talk about any of the project he is working you'll not know okay he doesn't have that like programming background he has been able to learn and then he can talk like technical so yeah so it takes a lot of hard work
just want to add that aspect of it. Definitely. So I think the main question is the amount of hard work you want to put into learning into those things. एउटा superficial एउटा knowledge हुनै पर्छ, because what our job is भन्दाखेरि हामीले the right questions हरु सोध्नु पर्यो के. Questions to the team, technical team, just यो गर्दा गाह्रो हुन्छ कि नहोला हैन, is this the right framework that we are using? So त्यो answer उनीहरुले दिनु पर्दाखेरि पनि they'll have that thought process in their head and they will validate and verify themselves के ए ठीक हो कि हैन, ओके यो क्वेशन छ बडा त्यस्तो कुरा चाहिँ हामीले गरिराख्नु पर्छ, not necessarily त्यो all knowledge चाहिँ हुनु पर्ने जरुरी छैन. Okay, म यसमै एउटा अर्को follow up question पनि add गरिदिन्छु है त. What are the initial steps of becoming a PM? So how do you start becoming a PM? Career advice. Saurav is the best person to answer that. I think मेरो journey is, like I already told you, हुन्छ नि Leapfrog ले चाहिँ PM intern program थियो. I in myself तर त्यो पनि it's a difficult process, त्यो पनि shortlisted भएर मात्र पाइन्छ हैन, which I was to get into. So PM from bio will be very beneficial to all of a project manager. तर सँगसँगै things that you can get into पहिला सुरु त्यो approach पनि I think that will be very good हुन्छ नि. Scrum अब project management भनेको के हो, एउटा development life cycle कसरी रन हुन्छ, अनि यो methodologies हरु यो agile, extreme programming, scrum, lean management यो के हो भन्ने concept हरु हेर्नु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ. अनि त्यसपछि तपाईले अब there are organizations like scrum.org, त्यसपछि त्यस्तो organization पनि there are so many materials that you can learn through, अनि आफ्नो career path कसरी बनाउने त्यसमा भन्ने कुरा छ. तर हाम्रो एउटा basic requirement चाहिँ communication skills हो जस्तो लाग्छ मलाई mainly, because we have to be there on that zone where we want to bring align all those parties together. So त्यो कुरामा एउटा major thing चाहिँ if you are that people person, you are very open to talking about things, making sure people understand each other, requirements are like you can paraphrase nicely, अनि दुई जनालाई सँगै मिलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईसँग त्यो people person capability छ भने I think project management is the right career path for you. Yeah, so communication भन्नाले चाहिँ it involves like all aspects के जस्तो listening हैन, and then also like Sauravले भने जस्तो paraphrasing, understanding. So command of language मात्र चाहिँ हैन, have to be able to 360 communication, so like talk communication and communicate about something you probably have no idea about sometimes. Right. So it's the judgment चाहिँ लिन सक्नु पर्छ. Right. Okay, next question. Sorry, go ahead. You're saying something. Yeah, so आफ्नो टिमसँग काम गर्नलाई पनि त्यो एमिकेबल हुनु पर्यो, टिमको एउटा ट्रस्ट पनि आफूले लिन सक्नु पर्यो, नन टेकको मान्छेलाई पनि आफ्नो टिमले चाहिँ ट्रस्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो हैन, टेक्निकल मान्छेले नन टेकलाई पनि ट्रस्ट गर्ने खालको त्यो रिलेशनशिप बन्डिङ बनाउनु पनि पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल हुन सक्छ. सो हार्ड वर्क चाहिँ छ त्यसमा. Definitely. Okay, so अर्को question is kind of a process related हैन. यसमा चाहिँ दुईवटा question मैले श्रेयस श्रेष्ठ र नितेश काफ्रेको क्वेशनलाई अलिकति मर्ज गर्ने ट्राई गरेको छु. सो प्रोजेक्ट गर्दा गर्दै बीचमा गएर रिक्वायरमेन्टहरु एड भयो भने के गर्ने हैन, र चाहिँ MVP मा के चाहिन्छ भन्ने चाहिँ कसरी डिसाइड गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ उहाँहरुले हैन. सो एकदमै यो this happens to us all the time. We working and 2 months down the line ला something needs to be added भन्ने आउँछ, अनि त्यसपछि we kind of के गर्ने भन्ने हुन्छ. PM को पर्सपेक्टिभले चाहिँ what's the best way to tackle that? So requirement आउने बिचमा भनेको चाहिँ यो चाहिँ inevitable हैन, यो चाहिँ part of our life हैन. It's like अनि plus अनि we don't like हामी त्यसलाई discourage पनि गर्दैनौं के, किनभने अहिले अब agile एउटा जमानामा हामी काम गरिरहेछौं जहाँ we can't like predict हैन, 6 months down the line we are going to have the same requirement that is there 6 months before when we started the project. So यो चाहिँ अब त्यही agile values अघि सौरभले भने जस्तै हैन, agile principles त्यसले नै हामीलाई allow गर्छ, and then small chunks मा काम गर्ने 2 sprint हाम्रो 2 weeks को sprint हुन्छ हैन, time boxed हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि we go back and reprioritize. अब त्यसमै त्यो scrum मा आउने नै कति कुराहरु हुन्छ हैन, अब अलि डेप्थ मा जानु पर्दा फेरि backlog refinement हरुले त्यस्तो नयाँ रिक्वायरमेन्ट एड गर्नलाई रुम दिन्छ हैन, and then prioritization. So let's say यो month मा चाहिँ एउटा milestone को लागि चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट हाई प्रायोरिटी छ भने नेक्स्ट माइलस्टोन सम्म त्यो मेबी आफ्टर लाइक युजर सम्म गइसक्दा फेरि चाहिँ त्यति प्रायोरिटीमा नआउला,
So it's the way we work and we welcome like although like कहिले काहीँ चाहिँ अब एकदमै हाम्रो PM वर्ल्डमा अथवा लाइक डेभलपमेन्ट वर्ल्डमा चाहिँ नयाँ काम गर्दा गर्दै बिचमा रिक्वायरमेन्ट आउनु भनेर चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा भनेर पनि एउटा हुन्छ नि पब्लिकमा चाहिँ त्यस्तो मेसेज जान्छ तर I think I will disagree on that किनभने it's a good thing actually हैन for requirements to change because change हुने बेलामा you have had like better idea हैन and then your product is more likely to become हैन more successful if requirements are changing and dynamic हैन we just need to have the right process to adapt to new requirements. Right. Case in point हेर्नुस् न तपाईहरुले अब who thought about COVID would happen हैन अनि हामी health domain there are several projects that we work with health domain हैन so यो project मा काम गर्ने बेलामा when हुन्छ नि हामी नर्सेसहरुसँग काम गरिरा छौं डक्टर्सहरुसँग काम गरिरा छौं something break भयो Saurav को break भयो अलिकति Saurav we can't hear you halka break भयो halka okay so let's while Saurav figures out his internet configuration and so I think what he means is kind of हामीले एउटा healthcare को project मा काम गरिरा छ suddenly covid आयो एउटा nurse scheduling को project मा काम गरिरा थियो for example हैन so what suddenly became the most important thing with covid how do you make sure that the nurses are working in an optimal environment during a pandemic भन्ने कुरा त अब immediately requirements हरु त थपिन्छ नि त अनि थपिनु पनि पर्छ and we and हाम्रो prioritization चाहिँ त्यसरी pivot also हैन so it's a नयाँ generation of like हुन्छ नि हाम्रो डोमेनमा काम गर्न आउने न्यू लाइक हाम्रो जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरु नै भनौं न अहिलेको लागि हैन उहाँहरुलाई चाहिँ के भन्छ डोन्ट बी अफ्रेड अफ रिक्वायरमेन्ट चेन्जेस के it's in a way it's good and we just have to like be welcoming and यसलाई एकदम ब्यारियर र रिक्वायरमेन्ट कति चेन्ज भयो कस्तो झ्याउ भनेर चाहिँ नलिउँ हैन let's like find a process and way to accommodate like changing requirements किन भन्दा यसले चाहिँ it might like hit the spot and make our product more successful. Yeah, definitely. So Saurav, I briefly talked about the COVID project, but if you're back, you can talk more about it. Thank you. I was listening actually. मेरो voice चाहिँ गएन होला सायद मैले सुनिरहेको छु. Yeah, that's exactly what I wanted to like add in हुन्छ नि dynamic environment मा कसरी changes हुन्छ. We need to address that, acknowledge that first. पहिला acknowledge गर्ने हो. अनि गर्ने कि नगर्ने भनेर क्लाइन्टसँग कुरा गरेर चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्ने काम हुन्छ कि सो आई थिंक दैट्स प्रिटी मच आवर लाइफ एक्ज्याक्टली है त्यसपछि अब यसमै पनि नितेश काफ्लेको क्वेशनलाई म फेरि आई वान्ट इट काइन्ड अफ फलोज द सेम कन्भर्सेसन हैन सो अब टाइमकै कुरा आउँछ टाइम इज अफ एसेन्स व्हेनेभर व्हिचएभर प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि बिकज माइलस्टोन्स हुन्छ डेडलाइन्स हुन्छ टार्गेट्स हुन्छ हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इनफ टाइम छैन भने चाहिँ यो प्रोसेसलाई कसरी फलो गर्ने त लाइक व्हाट डु वी डु इफ वी डोन्ट हैव इनफ टाइम त्यसले त हामीलाई लाग्छ 2 महिना 3 महिना लाग्छ भने हामीले डिस्कभरी गर्नलाई सो व्हाट इफ द होल प्रोजेक्ट इज नै 2 महिनाको सो व्हाट डु वी डु यस्तो बेला अनि व्हाट सैक्रिफाइसेस डु वी मेक or we don't sacrifice what do we do सोध्नुपर्छ So अब हामी the way we work हैन maybe like Saurav can add in later हैन अब यसमा पनि so way we work अब enough time छैन भनेको के हो त हैन के हो अब त्यो नै बुझ्नु पर्यो के पहिला so अब टाइम छैन भन्नु चाहिँ एकदम सर्फेसियल कुरा भयो हामी चाहिँ we like to like go in the details like dissect हैन so कति टाइम छ किन enough टाइम छैन is there a particular milestone you want to meet हैन अथवा इन्भेस्टरहरुलाई के कुरा प्रमिस गरेछ कि क्लाइन्टले हैन सो त्यस्तो कुराहरु बुझ्छौं के हामी अनि गिभन द सर्कमस्टान्सेस लाइक बेस्ट पोसिबल सल्युसन हामीले प्रोभाइड गर्ने हो हैन अब एकदमै अगेन्स्ट इट्स नट लाइक नथिङ लाइक रेस अगेन्स्ट टाइम चाहिँ होइन यो हैन just like how to make it like more manageable and understanding the timeline, the business goals and what we can do, right? So bringing like hard, solve garna namilne kuraharulai चाहिँ bringing those like talks on the table and then having a round table discussion and figuring out together, okay? Like time छैन यस्तो यस्तो complexity छ हैन अनि यस्तो यस्तो क्वालिटी को चाहिएको छ हैन के गर्ने त let's sit down and like break it down and solve that like हुन्छ नि break that tough cookie भने जस्तै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई. Saurav, you want to add? Yeah, I think त्यही नै हो रजिया तपाईले भन्नुभएको कुरा क्लाइन्ट्सहरु कस्तो हुन्छ भने उनीहरुलाई अब टाइमलाइन पनि हार्ड फिचर पनि धेरै ल यो गर्दिनु पर्यो भनेर भन्छन् अनि के उनीहरुसँग अप्सन भनेको I'll pay for more staffs म धेरै डेभलपर्सहरुलाई पैसा तिर्न सक्छु भन्छन् बट
अगेन इफ वी वान्ट टु हुन्छ त्यो हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको एउटा कहावत छ नि 9 months मा नाइन वुमन डेलिभर अ बेबी इन 1 month त्यस्तो पनि हुँदैन 1 monthमा पनि हुँदैन हैन सो इट्स नट अलवेज ह्याभिङ द्याट किनकि एउटा अप्टिमम रिसोर्स एउटा स्टाफ भनेको एउटा लिमिट हुन्छ नि त त्यो धेरै मान्छे थपेर धेरै काम गरिने होइन बिकज दे आर मुभिङ पार्ट्स द्याट आर भेरी इन्टरडिपेन्डेन्ट होइन सो यो कुराहरू बुझेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी कम इन हामीले उनीहरूलाई बुझाउनु पर्यो अनि हाम्रो अकाउन्ट म्यानेजर नेगोसिएसनै हो सर्ट अफ है एक्ज्याक्टली उनीहरूले भनिदिनु पर्यो अनि समटाइम्स वी निड टु फोरगो सच प्रोजेक्ट्स जहाँ चाहिँ एकदमै होइन हुनै पर्छ भने यु हेभ टु टेक दिस हार्ड डिसिजन जुन चाहिँ हामीले मात्र होइन हाम्रो एएम्सहरूले अब सबैले मिलेर इभन डिजाइनर्स डेभलपर्स सबै मिलेर चाहिँ सकिँदैन भन्ने पनि स्ट्यान्ड लिनुपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ सो लिफ्रगमा त्यो पनि हुन्छ होइन वी डु द्याट अल्सो एट टाइम्स होइन त्यही भएर एकदमै सिनर्जीमा हामी काम गर्छ आई थिङ्क आइम रिपिटिङ माइसेल्फ तर इट्स इम्पोर्टेन्ट होइन सो वेआर नट लाइक वर्किङ अलोन वी वर्क इन अ सिनर्जी जहाँनिर चाहिँ हाम्रो अकाउन्ट म्यानेजर्सहरू सबैजना मिलेर होइन दे टु टेक इनपुट फ्रम अस अल्सो एन्ड देन हामी डिसाइड गर्छौँ ओके सो यो चाहिँ गर्न पोसिबलै छैन मेबी हुन्छ नि वी सुड लाइक पास दिस अन भनेर चाहिँ पनि डिसाइड चाहिँ गर्छौँ So फेरि डिजाइन इनोभेसन गरेको चिज चाहिँ इट्स नट लाइक अ फ्याक्ट्री जब होइन इट्स वी नट डुइङ द्याट वी क्यान अफ क्रिएटिङ समथिङ अफ भ्याल्यू होइन त्यही भएर चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड कि लाइक द कम्प्लेक्सिटी एन्ड द रिवार्ड भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्यो स्वप्निलले होइन द्याट वाज माई इन्टरभ्यू क्वेसन के मलाई एकदम फ्ल्यासब्याक भयो क्या So do you want to elaborate a bit on it? Yeah. I told like I answered exactly the way you told right now. It's not a we're not building a wall होइन जहाँनिर चाहिँ एउटा ब्रिक पछि अर्को ब्रिक हामी हाल्ने भनेर बुझ्नु होइन सो त्यस्तै थियो भनौँ न राइट डेफिनेटली है सो अब यस्तो छ मैले अब वी स्लाइटली ओभर टाइम भइसकेको छ होइन सो अब चाहिँ ऱ्यापिडतिर पनि जानु पर्ला एउटा क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि हामी पार्टिङ थट्स गरेर विल ट्राई टु एन्ड दिस होइन सो बजेटको कुरा गर्नुभएको छ दिनेश तुलाधरले हाउ इज द बजेट सेपरेटेड फ्रम द डिजाइन टिम्स फ्रम द होल प्रोजेक्ट टिपिकली सो हाम्रो बजेटिङ चाहिँ कसरी गर्छौँ हामीले एस्टिमेसन गर्दाखेरि भन्ने अलिकति क्लियर गरिदिउँ which is very interesting as well. Generally, पर्दा पछाडि हुन्छ यो काम चाहिँ बाहिर थाहा हुँदैन. But I think it's very important कि stakeholders know about this budget को कुरा चाहिँ generally भन्दैन नि त कम्पनीहरूले. I think यो त स्वप्निल आफै तपाईले आफै एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ. Definitely हामी यस्तो हुन्छ हामीले अघि नै पनि सुरुमा देखायौँ हैन they were like हामीले एस्टिमेट गर्छौं हैन एस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ this is how long it's going to take भन्ने कुरा is probably one of the major determinants for how much it's going to cost हैन so cost लाई चाहिँ generally it's included हाम्रो रिसर्च लाई पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ हामीले चाहिँ जुन प्रिलिमिनरी रिसर्च गर्छ र यति पैसा लाग्छ भनेर भन्नलाई पनि त कसैले त काम त गर्नु पर्यो नि त हैन अनि त्यो काम गर्न पनि त पैसा त लिनु पर्यो हैन त्यही भएर चाहिँ त्यसरी बजेटेड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ दिस टेक्निकल वर्ड फर इट आई फरगट द टर्म the process before the project So time equals to money भनिदिन्छु म चाहिँ त्यसमा हैन in like simpler terms हैन so designer like कसरी चाहिँ बजेट छुटाउँछ भन्ने क्वेशन थियो क्यारे हैन सक्ने सो त्यही हो डिजाइनर को टाइम कति लाग्छ हैन त्यो आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अब बजेट चाहिँ छुट्टिन्छ जुन चाहिँ अब अहिलेको लागि सिम्पलर टर्म्समा लेट्स नट गो इन्टु लाइक डलर भ्यालु एन्ड एभ्रिथिङ हैन सो त्यो भनेको चाहिँ टाइम इक्वल्स टु मनी अब यति एफर्ट लाग्छ टाइम एन्ड एफर्ट भनौँ न सो त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्छौँ बजेटिङ मेजर पार्ट चाहिँ डिस्कभरी एन्ड डिजाइनमा डिजाइनरको इन्भल्भमेन्ट धेरै हुनाले त्यो कति टाइम लाग्छ त्यो अनुसारको अब आवरली हो भने आवरली नत्र ओभरअल पिरियडको टाइममा एउटा डिसिजन चाहिँ गरिन्छ सेल्स डेभ टिमहरुले गर्छ दुईटा छ त्यसमा पनि एउटा चाहिँ डिस्कभरी डिजाइन फेजमा डिजाइनरको इन्भल्भमेन्ट भन्ने कस्ट हुन्छ एउटा चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्टको लागि चाहिँ एउटा फुल टाइम डिजाइन असाइन हुन्छ कि त्यो डिजाइन चाहिँ प्रोजेक्ट 4 वर्ष चल्यो भने 4 वर्षसम्म त्यो प्रोजेक्टमा एउटा अथवा दुईटा डिजाइनरहरू हुन्छ हु आर बिल्ड मन्थली त्यस्तो खालको पनि अरेन्जमेन्ट द टु टाइप्स अफ प्रोजेक्ट्स दैट वी डु एट लिपफ्रॉग हैन अनि त दुईटैको भ्यालु त्यही नै हो टाइम इक्वल्स टु मनी नै हो त्यो पनि हैन सो दैट्स हाउ इट्स क्याल्कुलेटेड डेफिनेटली इट्स नट फर फ्री वी काइन्ड अफ that's definitely the conversations we have before the project and we kind of make sure that every effort is accounted for right okay Ashish Shrestali sodhnu bhacha euta question cha lihalom and त्यसपछि kind of as a PM how can you contribute for cultural change in organization to execute project with a systematic process? That's a very interesting question, so I kind of wanted to bring this up. So
पिएम्सहरु कसरी चाहिँ कल्चरल चेन्जको एजेन्ट हुन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ भेरी एक्साइटिङ क्वेसन टु मी cultural change, we can't work without हुन्छ नि common cultural mindset हैन भन्छु म चाहिँ हैन. If we don't have that हुन्छ नि right mindset भनौँ न कल्चरलाई, अब कल्चर भन्ने बित्तिकै इट्स एकदमै भास्ट कुरा अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि टच गर्नु भयो हैन. सो हामी चाहिँ एज पिएम्स के गर्छौँ भन्दाखेरि, अब म मेरो कुरा गर्छु, मेबी सौरभ क्यान अल्सो एड अन हैन. सो एट द टाइम अफ अनबोर्डिङ हाम्रो टिम जब फाइनलाइज हुन्छ अनि अनबोर्ड गर्ने बेलामा चाहिँ एभ्री टिम मेम्बरलाई चाहिँ वी टक अबाउट लाइक भेरियस कल्चरल एस्पेक्ट्स पनि के. अनि लिपफ्रगको स्पेसिफिकली कुरा गर्दा चाहिँ मेनी अफ अस आर लाइक जस्ट लाइक रिसेन्टली ग्रेजुएटेड बट भेरी ट्यालेन्टेड इन्जिनियर्स. अनि लिपफ्रग चाहिँ उहाँहरूको फर्स्ट प्रोफेसनल एक्सपिरियन्स पनि हुनसक्छ मेजोरिटीलाई, सबैलाई त नभनौँ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ वी ट्राई टु लाइक एक्सप्लेन टु देम कि होइन यस्तो यस्तो कुराहरू अब नाउ द्याट होइन. अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई एकदमै पेरेन्टै भए जस्तो पनि लाग्छ होइन, बट आई इन्जोय इट नन द लेस होइन. आएर चाहिँ अब प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ, यु निड टु प्लान योर लिभ्स होइन. एन्ड देन हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट, फेरि हामी चाहिँ एकदमै अटोनोमस काम गर्छौँ होइन. सो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लिएर हामी वी लिड प्रोजेक्ट्स होइन. अनि त्यहाँनिर पनि अब यो प्रोजेक्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि, दिस इज आवर कल्चर. एन्ड देन वी ट्राई टु लाइक अनबोर्ड देम होइन, वेलकम देम एन्ड अल्सो लाइक एजुकेट देम एट टाइम्स होइन. अनि जस्तो बिजनेस, अब अघि न लिन क्यानभसहरू देखाउनु भयो सौरभले होइन. सो त्यस्तो लिन क्यानभसहरूको कुरा चाहिँ हामी आफैलाई मात्र राख्दैनौँ, वी डिसिमिनेट द्याट इन्फर्मेसन टु आवर टिम. अनि जस्तो अघि न डिजाइन एन्ड डिस्कभरीमा पनि कति ब्रेन स्टर्मिङ सेसन्सहरू भयो, फोटोहरू पनि राख्यौँ हामीले होइन. त्यसमा पनि इफ वी हेभ अ टिम फाइनलाइज अर इफ वी have like certain developers who like जसले चाहिँ उहाँहरूले पनि यसमा काम गर्नु, we onboard them, we take हुन्छ नि, we include them in our brainstorming session and it becomes our like हाम्रो क्लायन्टको प्रडक्ट अथवा गर्नुपर्ने काम चाहिँ becomes our product and our काम. सो होइन, सो त्यसरी चाहिँ we try to हुन्छ नि have the same sort of like cultural mindset होइन. अनि कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ डुज एन्ड डोन्ट्सहरू पनि हामीले क्लियरली कम्युनिकेट गर्छौँ. अनि कम्युनिकेसनले चाहिँ सबै हाम्रो पिएमको चाहिँ सबै वर्किङ एस्पेक्टमा चाहिँ टच गर्छ होइन. सो इभन लाइक एउटा कुरा चाहिँ अब क्लायन्ट्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड डिजाइन एन्ड एन्ड युजर होइन, युजर पर्सोना त्यस्तोहरू हो हाम्रो पाटो भनौँ न कामको. अर्को पाटो भनेको चाहिँ पिपल होइन, देयर स्किल होइन, म्यानेजिङ देम होइन, देयर लाइक इमोसन्स होइन, अनि देयर लाइक हुन्छ नि लर्निङ कर्भ होइन, एन्ड देन देयर ग्रोथ होइन, देयर डेभलपमेन्ट, देयर फ्युचर, त्यो पनि हो क्या हाम्रो लागि. सो वी ट्राई टु लाइक सिनर्जाइज बोथ अफ देम एन्ड देन हुन्छ नि एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्छौँ. राइट. टु एड अन वाट रजिया जस्ट सेड होइन, अब एउटा मैले चाहिँ यसलाई दुईवटा पाटाबाट हेर्छु होइन. एउटा चाहिँ अब हामी पिएम डिपार्टमेन्ट हामी बसेर चाहिँ वी हुन्छ नि हाम्रो रेगुलर मिटिङ्सहरूमा वी ट्राई टु थिङ्क अबाउट आफ्नो रिसर्चहरूबाट पनि के चाहिँ नयाँ गर्न सकिन्छ अथवा के चाहिँ यसलाई प्रोसेसमा हाल्ने हो कि एउटाले यो प्रोजेक्टमा गरेको थियो, इट वर्क रियली वेल, सो यसलाई चाहिँ अब कम्पनी वाइड प्रोसेसै ट्राई गर्ने हो कि एकचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो कि. सो त्यसरी चाहिँ यो आई थिङ्क नट ओन्ली आवर साइडमा, यो डिजाइन टिमबाट पनि त्यसरी नै इट वर्क्स हुन्छ नि. एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, इट वर्क्स, लेट्स ट्राई. त्यही अजाइल प्रिन्सिपलले हो क्या. भ्यालिडेट भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ वी ट्राई टु रन इट इन्टु आवर प्रोसेस है. सो त्यसरी चाहिँ वी डेभलप अ कल्चर बिस्तारै हुन्छ नि. अनि मेजर पोइन्ट चाहिँ आई थिङ्क वन्स वी गेट इन्टु अ प्रोजेक्ट, एउटा प्रोजेक्टको टिम भइसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट नसिदिन्जेलसम्म चाहिँ वी आर अ फ्यामिली क्या. त्यो टिम चाहिँ एकदमै फ्यामिली जस्तो रजियाले भने जस्तो खाना खाने, चिया खाने, बिहानदेखि बेलुकासम्म गफ गर्ने उनीहरूसँग हुन्छ नि. त्यो डे इन डे आउट प्रोसेसै त्यही हुन्छ, घरको परिवार जसरी नै काम गरिन्छ. त्यसमा मेन दुईटा कुरा चाहिँ इन्टेग्रिटी एन्ड रेस्पेक्ट भन्छु क्या म. सबैले सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने, त्यो इन्टेग्रिटी पनि सबैले एड्रेस गर्ने, त्यो दुईटा कुरा हुने बित्तिकै के हुन्छ भने देयर इज अ भेरी एमिकेबल सिचुएसन, एउटा इन्भाइरोमेन्ट बन्छ जहाँ चाहिँ पिपल आर करेजियस, ओपन, कुराहरू हुन्छ, पर्सनल लेभलमा पनि कुरा हुन्छ. अनि वी मेक द्याट फ्रेन्डसिप हुन्छ नि टेक फर्दर. लामो समयसम्म पनि हामी सबैले एकअर्कासँग चिन्ने मौका पाउँछौँ त्यसरी प्रोजेक्टमा काम गर्दा. अनि द्याट्स हाउ द कल्चर डेभलप्स. अनि त्यो कल्चरमा प्रोसेस घुसाउने भनेको त मैले भनिहालेँ, डेभलपिङ टिम, क्युए. अनि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ होइन, पिएम भनेको चाहिँ त्यो पछाडि चाहिँ लट्ठी लिएर कुद्ने मान्छेको एउटा जुन मान्छेको इम्प्रेसन छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज भइसकेको छ लिपफ्रगमा, बिकज the way we work and the way we deliver things. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it's definitely made an impact, and that's why we are able to bring back customers. भनौँ न मान्छेहरू फर्केर आछन् त कस्टमर्सहरू, because they have loved the way we worked हैन. त्यो चाहिँ definitely PMs need to take credit for making the whole process seamless.
राइट सो त्यही कुरा नै इटरेट हुन्छ होइन मल्टिपल टाइम्स तर वी कान्ट से इनफ होइन अजाइल भ्याल्युज अजाइल प्रिन्सिपल्स सर्भेन्ट लिडरसिप होइन द्याट्स द वे टु गो होइन सो द्याट हेज लाइक मेड अस वाट वी आर एन्ड त्यही भएर चाहिँ वी बिन लाइक एबल टु क्र्याक होइन हुन्छ नि एकदमै डिफिकल्ट प्रब्लम्सहरू पनि हामीले चाहिँ क्र्याक गर्न सकेका छौँ जस्तै अघि न सौरभले कुरा गरेको प्रोजेक्टहरू भयो होइन दे आर लाइक रियली टफ के अनि इट्स लाइक सुरुमा आउँदाखेरि इट्स भेरी ओभरवेल्मिङ के होइन त्यो टाउकै दुख्छ मेरो त कपालै फुल्यो होला कि लिफ्रग आएपछि कसैको झऱ्यो कसैको फुल्यो होइन एकदम गाह्रो हुन्छ कि अनि इफ यु सिट लाइक हुन्छ नि म अब मैले चाहिँ एक्लै गर्नुपर्छ अथवा हुन्छ नि मैले सबैलाई एक्लै गएँ किनभने पिएमको सोल्जर्समा चाहिँ डेलिभरी हुन्छ नि त हामीले दिनु पर्यो भनेको टाइममा होइन मागेको कुरा दिनु पर्यो होइन सो त्यसरी सोचेर त्यो प्रब्लम हातमा लियो भने चाहिँ इट्स भेरी टफ के ओभरवेल्मिङ हुनसक्छ होइन तर एज अ टिम होइन सिनर्जेटिक वेमा एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट कल्चर बनाएर गऱ्यो भने ब्रेक डाउन गर्दै गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इट बिकम्स फन होइन इन्जोएबल अनि सौरभले भने जस्तै बिहानदेखि बेलुकासम्म वी वर्क टुगेदर स्टे टुगेदर होइन इट लन्च टुगेदर गो फर कफिज होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ बिन एबल टु बिल्ड लाइक स्ट्रङ बन्ड्स विथ इन द कम्पनी अल्सो सो इट्स नाइस होइन क्रिएटिभ फ्रिडमले गर्दा पनि होला है सौरभ मेबी किनभने हामीलाई वी हेभ द्याट लाइक क्रिएटिभ फ्रिडम अघि स्वप्निलले भन्नुभएको जस्तो फ्याक्ट्रीको काम होइन नि त यो प्रोडक्सन लाइन जहाँ मान्छे थप्यो र मटेरियल थप्यो धेरै बनाउने होइन नि त एक्ज्याक्टली सो क्वेसन्सहरू अझै छन् होइन अब हामीले चाहिँ लास्ट विकको क्वेसन्सहरू पनि लिएर चाहिँ हामीले अर्को खालको एएमएहरू पनि गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ फ्युचरमा होइन सो यो डिजाइन डिस्को इज नट दि एन्ड अफ आवर इन्टरेक्सन्स भन्छु म चाहिँ होइन बिकज क्वेसन्सहरू अझै छ र यहाँ अझै कति गऱ्यो भने अर्को 1 घन्टा 2 घन्टा पनि जान्छ होइन सो हामीले बेस्ट चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ काइन्ड अफ वी वान्ट टु ऱ्याप इट अप बिकज इट्स बिन वेल ओभर 1 hour 45 minutes होइन त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ आई काइन्ड अफ सुरुदेखि नै भने मैले अघि पनि भर्खर पनि भने कि पिएम नभए भने चाहिँ मेरो हालत खराब हुन्छ होइन सो काइन्ड अफ आई स्टिक टु द्याट सो रजिया सौरभ योर लास्ट थट्स अबाउट things you like, things you love about your job and stuff, and then we can end our session for today. Okay. Rajiya, you want to go first or should I? म सट्ट भनिदिइहाल्छु and then you can सट्ट भनेर छुट्याइदिनु. Yeah, so of course होइन I think मलाई चाहिँ होइन Leapfrog मा आएर चाहिँ it's been like very rewarding experience होइन like PMing मा पनि किनभने यहाँनिर चाहिँ आई गेट टु बी क्रिएटिभ होइन आई गेट टु वर्क विथ बन्च अफ क्रिएटिभ पिपल अनि त्यो कल्चर बनाउनेदेखि लिएर मलाई चाहिँ आफ्नै हुन्छ नि यो मेरो आफ्नै कम्पनी हो मेरै कम्पनी हो जस्तो पनि लाग्छ कि एट टाइम्स होइन अनि त्यही कुराहरू चाहिँ आई ट्राई टु हुन्छ नि कम्युनिकेट द्याट विथ माई टिम अनि त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अनि रमाइलो हुन्छ होइन अनि एट टाइम्स लाइक पिएमको जब चाहिँ कस्तो भन्दा इट्स लाइक पुलिसिङ जस्तो पनि हुन जान्छ कहिलेकाहीँ होइन तर इफ युआर लाइक इफ युआर इन द सेम टिम होइन इट डजन्ट ह्याभ टु बी द्याट वे भन्छु म चाहिँ होइन सो या अल इन अल होइन इट्स फन टु वर्क हियर अनि पिएमको एस्पेक्ट पनि रमाइलो धेरै कुरा छ पिएम डोमेनमा पनि गर्न मिल्यो अनि इट्स अल्सो अ टेक्निकल फिल्ड होइन कति ठाउँमा चाहिँ यो कुरा मिस हुन्छ तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेको पनि एउटा टेक्निकल फिल्ड नै हो अब यसको पनि आफ्नै फन्डामेन्टल्सहरू छ होइन प्रिन्सिपल्सहरू छ सो त्यसलाई फलो गरेर ट्रुली गर्नलाई चाहिँ देयर इज रुम फर क्रिएटिभिटी अनि धेरै कुरा चाहिँ गर्न सकिन्छ. Just to हुन्छ नि आई वान्ट टु अगेन स्ट्रेस द फ्याक्ट द्याट Rajiya पुट आउट हुन्छ नि आफ्नै कम्पनी जस्तो हुन्छ नि अब यो इन्डस्ट्री नै त्यस्तो हो कि आई एम नट स्योर बिकज दिस इज the only job I have taken for this position as a project manager. So industry ko ta malai thaha chaina, but at Leapfrog I think the autonomy that the company provides for us as PMs or probably everybody out there huncha ni design QA sabai ma tyo autonomy ani tyo self organization ko jun concept cha ni jun Acharya le pani bhancha euta team chai self organized hune afai dependent hune so tyo euta philosophy ma हामी जुन हिँडिरा छौं I think त्यसले चाहिँ सबैमा त्यो autonomy त्यो एउटा independence दिन्छ room for creativity दिन्छ जहाँ चाहिँ काम गर्नलाई पनि एकदम एक्साइटिङ अनि the fact that we are in a service industry where new projects come in new domain come in हुन्छ नि जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी पनि ever evolving even टेक्नोलोजिस्टहरुलाई पनि there's always a new thing to learn हुन्छ नि आज यो स्ट्याक भन्यो आज यो क्लाउड सर्भिस भन्यो there is a lot of things for us to like learn and grow हुन्छ नि अनि त्यो प्रोसेस given in that एउटा environment with all the autonomy for you to work with अनि where you are respected अनि जहाँ चाहिँ तिम्रो आइडियाजहरु सुन्छ
पहिले अनि राम्रो छ भने इट विल बी इम्प्लिमेन्टेड राम्रो छैन भने इट विल बी ड्रप बट यु नट वरिड अबाउट के ल एन्ड यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट अ न्यू आइडिया होला safe place very safe place for everybody I think त्यो हिसाबले चाहिँ इट्स बिन अ वन्डरफुल जर्नी सो फार अनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि कोबी ब्रान्ड बन्न मन छ कि अनि लिफरक चाहिँ लेकर्स भन्छु भनिरहेको थिएँ not giving your organization until you are I'm not sure त्यो सोच चाहिँ त्यस्तो छ अब भोलिको दिनमा के हुन्छ एन्ड फेरि I don't want to die on a helicopter crash पनि हैन much respect त्यो हिसाबले हुनुको अर्को पाटो छ त्यो छ तर I am sure हैन like Saurav you'll reach there हैन and all the best so we back up like हुन्छ नि अब Leapfrog मा चाहिँ टिम्सहरु पनि छ and we have departments also specifically अब डिजाइन को पनि आफ्नै डिपार्टमेन्ट छ हैन त्यस्तै पीएम को पनि आफ्नै डिपार्टमेन्ट छ हैन and we have a very safe अनि environment there in our departments where we can grow हैन room for growth छ अनि no one is judged हैन अनि डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरु पीएम हुनुहुन्छ अनि we have like room for creativity and we can be ambitious and we can aspire to become what we want to be and प्रोजेक्टहरुमा काम गर्दा we are our own boss हैन we just have to हुन्छ नि कुरा त अब अफ कोर्स हैन we aspire to be successful त्यो त हुनै पर्यो अब कामै ठीक भइरा छैन भनेदेखि चाहिँ एरिया अफ इम्प्रुभमेन्ट हैन पनि आइडेन्टिफाई त गर्नु पर्यो तर इन अ वे we are our own boss and then we want to like make our project successful अनि त्यसले गर्दा फेरि पनि धेरै ड्राइभ चाहिँ आउँछ त्यो ओनरशिप पनि एकदमै एक्सपोनेन्शियली बढ्छ So any product आफ्नै जस्तो ट्रिट गरिन्छ सपनामा पनि त्यही प्रोडक्ट हुन्छ हुन्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै ल मेरो त्यो काममा म आज यस्तो गर्छु भन्ने बानी त्यही त हैन म पनि आई डु दैट कि बिहान उठ्दाखेरि इभन व्हेन आई एम नट वर्किङ दैट थिङ इज काइन्ड अफ इट्स देयर इन माइ हेड कि हाउ एम आई गोइङ टु सल्भ दैट प्रब्लम एउटा कुरा एडै गर्न मलाई हाल्यो अब यो कुरा त जति गरे पनि नसकिने रहेछ भन्ने आई रियलाइज है स्वप्निल तर अब चाहिँ एन्ड गर्नु पर्यो तर लास्ट थट चाहिँ हैन जस्तो अब हाम्रो वान अफ आवर अकाउन्ट म्यानेजर के भन्नुभएको थियो भन्दा प्रेसिडेन्टले भनौँ न सो कस्तो निन्द्रै नलाग्ने रहेछ आफ्नै प्रडक्ट बनाउँदाखेरि त हैन भनेर सेयर गर्नुभएको थियो कि हैन निन्द्रै नलाग्ने रहेछ रातभरि के भइरहेछ के बिहान उठ्न साथ सोध्न मन लाग्ने रहेछ तर अब यता हामी एक्जिक्युट गर्ने एन्डमा छौँ नि त हामी हैन सो हामीलाई पनि रातभरि निन्द्रा चाहिँ लाग्दैन कि यो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गरिदिने होला के गरिदिने होला भनेर हामीलाई पनि इट किप्स अस अवेक एट नाइट and that's the beauty of our job right? So we're always like finding solutions and I think Leapfrog provides that space for us to kind of have that ownership and that's what makes it so beautiful so मैले तपाईहरुलाई एउटा feedback form को link त्यहाँ chat मा पठाएको छु please help us by filling that out so that we can make these engagements even more interesting and exciting I hope it was a great discussion today we went more candid because that was one of the feedback that we received हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले बडी गफमा जोड दियौं and which I think I'm sure it's been very valuable for you to kind of go take a look inside how work is done at Leapfrog so thank you so much everyone for attending today's design disco so next episode ma हामी developers हरुसँग कुरा गर्ने छौं so which I think is something you've been looking forward to so how actually designers and developers work which will be very very interesting so join us next week 10 a.m. Friday biana so until then please take care and stay safe thank you Rajiya thank you Saurav for making it a very wonderful conversation today all right thanks bye bye everyone